हरे हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। वैष्णव श्री माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम माता जी दंडवत प्रणाम। खूब हरे खूब धन्यवाद कृष्ण सर्वे नरसिंह वैष्णव माता जी परेशा प्रभु जी તમારી हरे સેવા कृष्णा બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર हरे कृष्ण હરે કૃષ્ણ हरे હરે कृष्ण કૃષ્ણ माता આનંદ जी। પ્રદા माताजी हरे धन्यवाद प्रणाम कृष्णा माताजी खूब खूब धन्यवाद हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता जी दंडवत दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी हरे कृष्ण माता जी वेलकम टू दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम खूब खूब हरे खूब खूब कृष्णा माता जी स्वागत दंडवत है प्रणाम। हरे कृष्णा हरे परेशा कृष्ण प्रभु माता जी जी हरे दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा रेखा हरे माता हरे जी कृष्ण जय कृष्ण माता दी माता अनिल जी प्रभु जी हरे विजय प्रभु कृष्ण जी माता जी बिरजू दंडवत माता जी प्रणाम मयूरी माता जी सीमा माता હરે जी કૃષ્ણ सरदिया માતાજી हरे દંડવત कृष्ण પ્રણામ माता दंडवत जी प्रणाम आटला हरे બધા દિવસના हरे कानन कृष्ण प्रभु माता जी जी। हरे कृष्ण मंजुला माता जी सोनराज माता जी हरे कृष्ण मीरा माता माता जी। जी हरे कृष्ण कृष्ण माता खूब जी भावना હરે माता जी કૃષ્ણ માતાજી સાદર हरे પ્રણામ कृष्ण खूब खूब स्वागत है आप सबનું સ્વાગત છે વેલકમ 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 રીના માતાજી વેલકમ વેલકમ લેવલ 2 ના हरे ક્લાસમાં कृष्ण ભગવદ माता जी ગીતાના આપ दंडवत સૌનું प्रणाम હરે કૃષ્ણ આજે બહુ સરસ આમ તો ધન્ય દિવસ છે અક્ષય તૃતીયા આજનો દિવસ સવારમાં પણ આપણે તમે બધા ભાગવતમાં આવ્યા હશો તો એનું ઇમ્પોર્ટન્સ જાણ્યું હશે બધાએ તો આપણે પહેલા મંગળચંદ લઈ લઈએ પછી બરાબર તો આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે ઇસ્કોન મંગળ ખોલાઈથી ચાલતા શ્રીમદ ભગવદ ગીતા લેવલ 2 ના ક્લાસમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે અને તમે બધા ખૂબ ખૂબ નસીબદાર છો કે છેક ભગવાનના વિરાટ સ્વરૂપ દર્શન સુધી પહોંચી ગયા છે અને આપણે બધા એ દર્શન કરી રહ્યા છીએ અર્જુનજીના અને સંજયજીના માધ્યમથી તો આજે આપણે આગળ લેશું પણ પહેલા આપણે મંગળાચરણ લેશું શ્રી રાધા ગોવિંદના દર્શન થઈ રહ્યા છે શિલા પ્રભુપાદના દર્શન થઈ રહ્યા છે આપ સૌને ભગવાન हाँ माता जी। પરમ हाँ माता ભક્ત जी देख ભગવાનના પરમ ભક્ત એવા શિલા પ્રભુપાદ એમના ચરણમાં વંદન કરી શ્રી રાધા ગોવિંદના ચરણમાં વંદન કરીએ ગુરુ મહારાજના ચરણમાં વંદન કરી અને આપણે બધા મંગળાચરણ લેશું ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणललिता विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत अनंत कोटि वैष्णववृंदे जगद्गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गौर हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे हरे राम कृष्णा राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हाँ हरे माता हरे जी हरे हरे कृष्ण हरे दंडवत प्रणाम राम हरे प्रणाम राम हरे कृष्ण माता जी दंडवत दंडवत प्रणाम प्रणाम माता जी।
દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ માતાજી, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ હરે દંડવત કૃષ્ણ માતાજી દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત જય શ્રી પ્રણામ. કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ જય શ્રી કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો તમને બધાને આજે ખબર જ છે આજે કયો દિવસ છે? અક્ષય તૃતીયા, બરાબર ને? તો અક્ષય તૃતીયા વિશે તમને જેટલું બી ખબર હોય હેન્ડેસ કે ને, આપણે સવારમાં બી ઘણી બધી વાત થઈ છે, ચર્ચા થઈ છે. તો તમે થોડું અવાજનું વોલ્યુમ ઓછું આવે છે મારે. હરે કૃષ્ણ. અવાજ બરાબર આવે છે માતાજી? હા માતાજી, બરાબર હા આવે છે. માતાજી, આવે છે. આવે છે ને? વોલ્યુમ કમ હે માતાજી. ના ના, બરાબર માતાજી, તમારો અવાજ છે. બરાબર છે. પ્રભુજીના કદાચ જી 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 પેલામાં જી યસ પ્રભુજી, તમે ફરીથી રીજોઈન કરી લો. કદાચ તમને અવાજ ઓછો આવતો હોય ને, તો તમે રીજોઈન કરી લો પ્રભુજી. યસ વિજય પ્રભુજી, તમારી સામે પીપીટી મૂકું જ છું. અક્ષય તૃતીયાનો વાસ્તવિક મહિમા જાણો, બરાબર ને? તો ચલો ફટાફટ આજે બહુ જ આજે અક્ષય એટલે કે જેનો નાશ ન થાય, અક્ષય જેનો ક્ષય નથી, એ અક્ષય તૃતીયા. તો સૌથી પહેલા તૃતીયા, અક્ષય તૃતીયા શું છે? યસ વિજય પ્રભુજી, આજનો દિવસ તો ખૂબ મહિમા છે. યસ કાનન ચૌહાણ માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. 16th મે 1953 ના લીગ ઓફ ડિવોટીઝ હરી આપણે બોલ. અહીંયા સૌથી પહેલા હું જ બોલવાની હતી. યસ, પ્રભુપાદે લીગ ઓફ ડિવોટીઝ ની સ્થાપના કરી હતી, જેને આપણે કહીએ હા, તે ઇસ્કોનની સ્થાપના કરી હતી ખરેખર પ્રભુપાદે ઇન્ડિયામાં, બરાબર, ઝાંસીમાં ચાલુ કરી હતી. યસ માતાજી. નેક્સ્ટ યસ, બોલું માતાજી. હા બોલો બોલો. પછી ગંગા અવતરણ દિવસ છે, ત્રેતા યુગની શરૂઆત છે. સુદામાની મુલાકાત લીધી હતી સૂર્યદેવ તરફથી, વેવિસ્તાન મેં ઓલું કર્યું હતું. વ્યાસ ભગવાને મહાભારતની રચના કરી હતી. અન્નપૂર્ણા માનું પ્રાગટ્ય છે, પરશુરામજીની ઉત્પત્તિ છે, અને ઘણું બધું બીજું. ઓલા પછી હરી ઓલા બોલ. ચંદન લેપ બધું યસ 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 આ યસ છે જે. યસ માતાજી. હા, હવે બીજાને ચાન્સ આપો. યસ સોનમ માતાજી, બોલો બોલો. જો તમારી સામે છે, ચારધામના કપાટ ખુલે આજે. આજે હરે કપાટ કૃષ્ણ ખુલ્યા. માતાજી. યસ, ચારધામના કપાટ ખુલ્યા. હા માતાજી, યુધિષ્ઠિર અને દ્રૌપદીજીને એમને અક્ષય પાત્ર મળ્યું હતું આજના દિવસે. યસ, પાંડવોને અક્ષય પાત્ર મળ્યું હતું. કોની હા, પાસેથી મળ્યું હતું? સૂર્યદેવ એક પાસેથી. હા હા, સૂર્યદેવ પાસેથી, રાઈટ. યસ, તમારી સામે પીપીટી માં બધું જ છે. જો દેખાય છે તમને બધાને પીપીટી ની અંદર? હું તમને ધીમે ધીમે એક એક પછી એક બતાવતી રહીશ, બરાબર? અક્ષય પાત્ર પ્રાપ્ત થયું હતું, બરાબર ને? અને આ દિવસે આપણે ભગવાનને કાંઈ પણ અર્પણ કરીએ ને, તો એનું બહુ ગુણક માંથી આપણને પ્રાપ્ત થાય છે, અનંત. આપણે એકાદશીમાં કહીએ છીએ ને કે આપણને 1000 ગણું ફળ મળે છે, આ તો અનંત ગણું ફળ મળે છે આજના દિવસે. તો આજના દિવસે ખૂબ 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 આખા ભારતભરની અંદર જેને કહેવાય કે ખૂબ અખૂટ કૃપા ભગવાનની, કે બધી વાતના જેમ કીધું એમ કપાટ ખુલે છે આજે. પછી નરસિંહ ભગવાન છે, જે સીમાચલ આંધ્રપ્રદેશમાં છે. તો એક ત્યાં છે ને આજના દિવસે જ ફક્ત ચંદનનો લેપ છે ભગવાનના શરીર ઉપરથી દૂર કરવામાં આવે છે, ઉતારી લેવામાં આવે છે. અને આજે એમના મૂળ સ્વરૂપનું દર્શન થાય છે. અને એવી જ રીતે આપણને ખીરચોરા ગોપીનાથની ખબર છે ને, કે કઈ રીતે માધવન્દપુરી છે એ ચંદન લેવા જાય છે, અને પછી ભગવાન કહે છે કે હવે તું અહીંયા જ મને લગાવી દે. ને તો એ ગોપીનાથ ભગવાનને ત્યાં આજે આજે ત્યાં એક જગ્યાએથી આપણે કહીએ છીએ ચંદન આજે ઉતારે છે આખા વર્ષ દરમિયાન, અને અહીંયા આજે લગાવે છે. તો આ પણ અહીંયા ખૂબ મહત્વ છે. પછી આજે જગન્નાથપુરીની અંદર જે રથયાત્રામાં આપણને ખબર છે ને કે 3 રથ થાય છે. તે નંદી ઘોષ, જગન્નાથ ભગવાનના રથનું નામ છે નંદી ઘોષ. બલદેવજીના રથનું નામ છે તાલ ધ્વજ, અને સુભદ્રા માતાના રથનું નામ છે દર્પદલન. તો એ માટેના રથનું સત્તાવાર નિર્માણ આજથી ચાલુ થાય છે, આજથી એની શરૂઆત થાય છે. અને અમે બધા જે કુંભકોણમ ગયા હતા, બરાબર ને, એનું ખૂબ મહત્વ છે. એ ત્યાં અલગ અલગ મંદિરમાંથી એ જે મૂર્તિઓ છે એ ગરુડ ઉપર બિરાજમાન થાય છે. અને અમે એ જે દર્શન છે એ કર્યા હતા. કોઈ છે અત્યારે હાજર ત્યાં? આપણે કુંભકોણમ હતા એ કોઈ હાજર છે? કુંભકોણમ ગયા હતા એ ગરુડની. હરી બોલ, કોણ છે? કલ્પના માતાજી બોલું છું.
હા માતાજી આપણે પેલું આટલા જગ્યામાંથી દર્શન કર્યા હતા ઉપર જોયું હતું ગરુડની પાંખોના હા માતાજી હરે જોયું છે કૃષ્ણ ને માતાજી હા જોયા ને આપણે યસ હરે યસ કૃષ્ણ માતાજી હા બોલો હા આપણે ખબર ને દર્શન કર્યા હતા ઉપરથી હા નીચેથી હા ઉપર દર્શન કર્યા હતા બરાબર ને એ કુંભકર્ણની આજે બરાબર હા પછી બદ્રીનાથમાં જે આપણને ખબર છે કે કપાટ ખુલે છે અને આજના દિવસે ત્રેતા યુગની શરૂઆત થઈ હતી અને ત્રેતા યુગમાં પરશુરામ ભગવાન જન્મ ત્રેતા યુગમાં થયો હતો રામ ભગવાન પહેલા પરશુરામ ભગવાન જન્મ થઈ ગયો હતો અને પછી પરશુરામ ભગવાન પછી શ્રી રામ ભગવાનનો જન્મ થયો હતો તો એ પણ આપણને ખબર છે અને વ્યાસદેવજીએ છે પોતાની લખવાની શરૂઆત આજે કરી હતી અને જે માતાજી કીધું એમ શ્રી પ્રભુપાદે લીગ ઓફ ડિવોટીઝની સ્થાપના પણ આજે જ કરી હતી અને આજે આપણે જે નરસિંહ આરતી ગઈએ છીએ કેશવદ્રિત ભૃગુપતિ રૂપ જય જગદીશ હરે તો એ પરશુરામ ભગવાનને આપણે બધા રોજ યાદ કરીએ છીએ કે એમણે આખા જગતમાંથી બધા જ જે ક્ષત્રિયો છે બધા જે ખરેખર બહુ જ ખરાબ કામ કરી રહ્યા હતા એમનો નાશ કર્યો હતો અને આજે આપણે 5 પવિત્ર કામ કરવા જોઈએ કયા કયા કરવા જોઈએ તો સૌથી પહેલા તો ભગવાનનો મહિમા આપણે બધા તો સવારથી કરી રહ્યા છીએ નસીબદાર છીએ બધા અને એના માટે આપણે ભગવાનનો વૈષ્ણવનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનવાનો કે આપણે બધા ભેગા થઈને રોજ સવારથી મંગળા આરતીથી ચાલુ કરી જપા ભાગવતમ પછી એલવાન એલટુકલા ઘણા બધા ક્લાસમાં આપણે જોઈન થતા હોઈએ છીએ તો આપણે એ ભગવાનનો મહિમા જે ગાય છે એને સાંભળીએ છીએ આપણે બધા તો એ પઠન પાઠન આપણે કરવું જોઈએ અને આજે યજ્ઞ કરવા જોઈએ તો આપણે તો યજ્ઞ કરીએ જ છીએ ને ભગવાન ગઈકાલે પણ તમને કહી દીધું 10મા અધ્યાયના 25 શ્લોકમાં તો કીધું ભગવાને યજ્ઞના જપનો યુગ છે આપણે કલયુગનો યુગ ધર્મ છે તે જપ યજ્ઞ તો આપણે કરીએ છીએ પછી વિતરણની અંદર ઘણું બધું આવે છે અન્નદાન કરીએ છીએ આપણે ઇસ્કોન મંદિરની અંદર બધા અન્નદાન કરતા હોય છે ગૌશાળામાં જતા હોય છે ત્યાં દાન કરતા હોય છે અને પૈસે ટકે આપણી પાસે જે બી પૈસો હોય જે બી ધન હોય આપણી પાસે લક્ષ્મી સેવા પણ આપણે કરતા હોઈએ છીએ તો આ 5 વસ્તુ છે આજના દિવસે તો ચોક્કસથી કરવી જોઈએ તો એનાથી શું થાય છે આપણને બધાને કેવું છે ગુજરાતી છીએ આપણે તો આપણને તો ફાયદો જોઈએ કરીએ છીએ તો એનો ફાયદો શું બેનિફિટ શું તો બેનિફિટ છે બરાબર કે પઠન પાઠનનો મહિમા છે બરાબર એ સ્મરણ કરવાથી આપણા બધા સંચિત કર્મ આપણા 3 કર્મ છે બરાબર એટલે મેં તમને પહેલા પણ કીધું હતું કે પ્રારબ્ધ કર્મ સંચિત કર્મ અને ક્રિયામાણ કર્મ એમાં જે સંચિત કર્મ છે એ સંચિત કર્મ છે એ આપણો જ્યારે જન્મ થાય છે એ પહેલા હિમાલયના ઢગલા જેટલા સંચિત કર્મ હોય છે પણ જ્યારે આપણે મનુષ્ય જન્મ લઈએ છીએ ત્યારે એક મુઠ્ઠીભર પ્રારબ્ધ લઈને ભગવાન આપણને મોકલે છે તો અત્યારે આપણે જે પણ સુખ દુઃખ કંઈ પણ ભોગવી રહ્યા છીએ એ સંચિત કર્મની કમ્પેરિઝનમાં હાવ નહીવત છે તો એનો મતલબ એમ નથી કે એનું ફળ નહીં ભોગવવું પડે એ કોઈ પણ જન્મમાં આપણે ફળ ભોગવવું પડે છે આપણે જ્યારે તમે ભક્તિશાસ્ત્રીમાં આવશો ને તો એ વખત તમને ખૂબ ડિટેલમાં આ પ્રારબ્ધ સંચિત કર્મ અને ક્રિયામાણ કર્મ વિશે સમજાવવામાં આવે છે તો સંચિત કર્મ છે ને એ આપણા અનેક જન્મોના ભેગા થઈ ગયા હોય છે અને એ પહાડ જેટલા હોય છે અને આપણે જ્યારે અહીં જન્મ થાય છે તો આપણને ભગવાન મુઠ્ઠી ભરવ જેને કહેવાય કર્મ લઈને આપણને મોકલે છે તો એ સંચિત કર્મ છે ને એને શુદ્ધ કરવા માટે આજના દિવસે આપણે ભગવદ્ ગીતાનું પઠન પાઠન કરવું જોઈએ અને આજે અર્જુનજીની સ્તુતિ આવશે અને આપણે બધા સ્તુતિ કરીશું અને ભગવાન પરશુરામના પ્રાગટ્યનું સ્મરણ કરી અને હરિનામ સંકીર્તન કરવું જોઈએ એટલે આપણે ઉપર તરફ એટલે કે આપણે અપગતિ આપણે ભગવાન તરફ ગતિ થાય છે નીચે તરફ ગતિ થાય છે તો કોની તો કે જે આપણા પૂર્વજો હોય છે એ પૂર્વજોને આજે શ્રાદ્ધ કરવાથી આપણા એ બધા પૂર્વજોને દુઃખમાંથી મુક્તિ મળે છે તો ઘણા એમ કહેતા હોય છે કે આપણને તો ખબર નહોતી દિવસ પતી ગયો તો હવે તો આપણે પૂર્વજોને કેવી રીતે મુક્તિ કરાવી શકીશું ચિંતા નહીં કરવાની આપણે બધા વૈષ્ણવ જે ભગવાનની ભક્તિ નામ સંકીર્તન કરી રહ્યા છીએ તમને બધાને ખબર છે કે નરસિંહ ભગવાન જ્યારે પ્રહલાદ મહારાજને જ્યારે કહે છે ને કે તારે માગ તને માગે તે આપું તો એ તો માગવાની ના પાડે છે પણ છતાં પોતાના પિતાની મુક્તિ માટે કહે છે શું કહે છે કે મારા પિતા તો રાક્ષસ હતા તો તમે એની મુક્તિ કરો ત્યારે નરસિંહ ભગવાન શું કહે છે ખબર છે ને નરસિંહ ભગવાન ત્યારે શું કહે છે પ્રહલાદ મહારાજને ભાગવતમ જે વાંચ્યું હોય એને ખબર હશે પણ જે રીડિંગ ક્લાસમાં આવતા હશે એને ખબર હરે હશે કૃષ્ણ માતાજી એમને એવું કીધું કે એમની તો ઓલરેડી થઈ જ ગઈ છે મુક્તિ
ઓકે, યસ. પછી બીજું ભાગવતમાં શું આવે છે? બીજું પ્રહલાદ મહારાજને નરસિંહ ભગવાન શું કે છે? આ શ્રાદ્ધની વસ્તુ આવી, પૂર્વજની વસ્તુ આવી એટલે મેં તમને પૂછ્યું તો કદાચ યાદ આવી જાય. નરસિંહ ભગવાન ત્યારે એમ કે છે કે જ્યારે કોઈ બી કુટુંબમાં એક વૈષ્ણવ પેદા થાય છે અથવા તો એનો જન્મ થાય છે ત્યારે એની 21 પેઢી ઉપર અને 21 પેઢી નીચે, એટલે કે આપણા જન્મથી જે પૂર્વજમાં 21 પેઢી સુધી તરી જાય છે અને પછી નેક્સ્ટ 21 પેઢી આપણા પછી આપણા બાળકોના 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 બાળકો 21 પેઢી સુધી તરે છે. તો આપણે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. આપણે બધા જો ખરેખર સવારમાં આપણે મંગળા આરતી જપ કરીએ છીએ, આખો દિવસ આપણે ભગવાનનું નામ લઈએ છીએ, તો ચોક્કસથી પૂર્વજન ગતિ સહાય થાય છે. અને બીજું, અન્નદાન, સમાજના કલ્યાણમાંથી આધ્યાત્મિક લાભ માટે પ્રસાદ વિતરણ કરવું જોઈએ. એનાથી આપણે બધા જે ઋણ છે, આપણને તમે આગળ લેવલ 5 માં આવશે ત્યારે તમને એ ઋણ વિશે પણ સમજાવવામાં આવે છે કે આપણા કેટલા બધા ઋણ છે. તો આપણો આ સમાજમાં જન્મ થયો છે ને, તો સમાજ પ્રત્યે પણ આપણા ઋણ છે. તો એ ઋણ અદા કરવા માટે પણ આપણે આ કરવું જોઈએ. તો ચોક્કસથી આજે તો આઈ થિંક મને ઘણા બધા આજે આપણા વૈષ્ણવોએ બહુ જ બધા ઘણા બધા દાન કર્યા છે. તો એક વખત હરે કૃષ્ણ, ધીરજ પટેલ માતાજી તમે છો? માતાજી દેવ્યાની માતાજી છો? હરે કૃષ્ણ માતાજી બોલો. હા, મેં તમને એક લિસ્ટ માતાજી સેન્ડ બોલો. કર્યું છે માતાજી, હરે કૃષ્ણ. એક લિસ્ટ સેન્ડ કર્યું છે. તો તમે થોડું બોલો તો બીજા હા નામ હું એડ કરું. તમને મેં એક લિસ્ટ સેન્ડ કર્યું છે. આજના દિવસે આજે ભક્તોએ હા કેટલા બધા સેવા કરી છે એ આપણે જાણવું જરૂરી છે કે જેનાથી આપણને ઇન્સ્પિરેશન મળે, આપણને પણ થાય કે ના આપણે પણ કાંઈ કરવું જોઈએ. મેં માતાજી લિસ્ટ મોકલ્યું છે અને બીજું વિશેષ લિસ્ટ છે, હું બોલું પછી તમે એ તૈયારી કરો તો બીજા નામ લઉં. હા માતાજી બોલું બધા નામ. યસ યસ યસ. હા, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી, બે સેવા લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી આપી છે, અન્નદાન સેવા અને ગૌ સેવા. જ્યોતિ વડગામા માતાજી, બીના શાહ માતાજી, વેલુભા વાઘેલા પ્રભુજી, મિત્રબેન દાસ મુખી માતાજી, લોપા ગોંડલિયા માતાજી, હિરલ પટેલ માતાજી, જયેન્દ્ર મેવાડા પ્રભુજી, નિલેશ ગાંધી પ્રભુજી, શિલ્પા ગાંધી માતાજી, રાજેન્દ્ર પઢારિયા પ્રભુજી, વંશિકા ભટ્ટ માતાજી, અક્ષર ભટ્ટ પ્રભુજી, માધવી ચારુમુખી માતાજી, ઉદય ભટ્ટ પ્રભુજી, હિરલ પાઠક માતાજી, સંજય માંગોલિયા પ્રભુજી, ઉર્વી દેસાઈ માતાજી, દીપ્તિ ભટ્ટ માતાજી, કિરણ સાધુ પ્રભુજી, મુકેશ મકવાણા પ્રભુજી, આકૃતિ પટેલ માતાજી, ઉદર અદ્વૈત પ્રભુજી, ચંદ્રિકા પરમાર માતાજી, મુકેશ ચૌહાણ ચાવડા પ્રભુજી, વિજયા ઝાલા માતાજી, જયદેવસિંહ ગોહિલ પ્રભુજી, નામ શ્રેષ્ઠા પ્રભુજી, સુધા પદ્મા માતાજી, દીપેશ્વરી પ્રેમા માતાજી, અનંત કૃષ્ણદાસ પ્રભુજી, તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી માતાજી, દયાન્વિતા હરિની માતાજી, જયંત પટેલ પ્રભુજી, જીવેશ્વર કૃષ્ણચંદ્રદાસ પ્રભુજી, જિગ્નેશ ભટ્ટ પ્રભુજી, સુરભી એન્જિનિયર માતાજી, પૂર્વી દેસાઈ માતાજી, ભાવ સિંધુ સ્ક્રિપ્ટાલા પ્રભુજી, વિશાલ આહિર પ્રભુજી, હેમાંશી ભાનુશાલી માતાજી અને ભાનુશાલી પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. માતાજી મેં પણ મારું નામ તો નહીં અંદર આવ્યું. હરે કૃષ્ણ. હજી નામ બોલો, હજી બીજા એડ છે માતાજી. હા હા, મેં પણ આજે ઘણા બધા સવારે છે. એ પછી શશી ઉદેશ માતાજી છે. એક મિનિટ મેં ઘણા બધા. પણ કરી છે માતાજી આજની. હા, નામ બોલો માતાજી. હા, સ્મિતા દેવયાની પટેલ. માતાજી. દેવ્યાની ઝાલા માતાજી. પછી આગળ હજી ઘણા મારું બધા. કોઈ સોનમ સ્મિતા કસ્તુરિયા પટેલ. માતાજી, સોનમ દર્શના માતાજી, પછી દયાન્વિતા હરિની માતાજી, શરણાંગી માતાજી, શશી ઉદેશી માતાજી, પછી વિક્રમી કૃષ્ણદાસ પ્રભુજી, સુદામા સેવા અક્ષય તૃતીયાબાઈ જલપા જોશી માતાજી, દીપ્તિ પુરોહિત માતાજી, કીર્તિકુમાર પ્રભુજી, સુરેશભાઈ પ્રભુજી. યસ માતાજી. મેં પણ કરી માતાજી. હા, નામ માતાજી ચેટમાં મેસેજ છે પ્રભુજીનો, કે જેઓના ગ્રુપમાં મેસેજ છે એના નામ છે અહીંયા યસ કીધેલું યસ. છે પ્રભુજી. નામ બોલો પ્રભુજી તમારું. શરદ વ્યાસ.
યસ, શરદ પ્રભુજી, હા, શરદ પ્રભુજી, હજુ મારું પણ નહીં. સ્મિતા ભાવ પટેલ સિંધુ, છે માતાજી આવી? ભાવ સિંધુ પ્રભુજી, ઉર્વી દેસાઈ માતાજી, જયંત પટેલ પ્રભુજી, ઘણા બધા છે, ગીતા માતાજી. તો જેનું નામ રહી ગયું હોય તો તમે જ બોલો માતાજી. હરે કૃષ્ણ. સ્મિતા પટેલ. સ્મિતા પટેલ માતાજી. ઓકે, આમાં તમારું નામ નથી આવતું માતાજી. અને આજે મેં ગ્રુપમાં એટલે સુદામા પૂછું છું સેવા કે મેં ગ્રુપ, કીધું આવ્યું છે કે નહીં. આપણા સુદામા સેવાનું ગ્રુપ છે ને માતાજી? હા, મેં અન્નદાન સેવામાં કર્યું. ઓકે માતાજી. હા હા હા. તો તમારા બધાનો હૃદયપૂર્વક આભાર, અભિનંદન પણ છે બધાને કે તમે બધા આજે જેનો નાશ ન થાય એવી દિવસે આપણે દાન કર્યું છે. તો ચોક્કસથી એ દાન આપણે બધા ભગવાન હવે લેવલ 2 માં છીએ તો આપણને હવે આ સકામ કર્મ પ્રત્યે આપણને ઓછું આસક્તિ હોય, પણ આપણા આ કર્મ થકી આપણા જે પિતૃઓ છે, બરાબર ને, એમને જો મુક્તિ મળતી હોય તો એનાથી વિશેષ શું છે? બરાબર ને, આપણું પિતૃ ઋણ છે એમાંથી પણ આપણને મુક્તિ મળી શકે છે. તો આપ સૌને ખૂબ 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 દિલથી ધન્યવાદ. હજી કોઈ બાકી રહેતું હોય તો ચોક્કસથી મને બોલે તો હું તમારું નામ આપણે અહીં બોલીશું. કોઈ બાકી છે અત્યારે? નથી ને હવે? તો ખરેખર આપણે બધા નસીબદાર છીએ કે આપણને યોગ્ય રસ્તો મળ્યો. અત્યાર સુધી આપણે બધા, હા, મારું નથી. હા માતાજી, તમારું નામ નથી પણ સ્મિતા તમારું નામ, પટેલ. હા, હા, એમાં નથી સ્મિતા તમારું. પટેલ હા, નથી ને? તમને એક ગ્રુપ છે, આપણે તમને એમાં એડ કરી દઈશું. આપણે છે ને 2 ગ્રુપ છે. એક તો તમે રોજ જપ કરો છો ને, એ જપનું એક ગ્રુપ છે, હા હા, એમાં જોઈન થઈ જજો બરાબર. બધા. અને એક આ સુદામા સેવાનું ગ્રુપ છે, એમાં પણ બધા જોઈન થઈ જજો. માતાજી, હિરલ માતાજી, દિવાની માતાજી લિંક મૂકશે તો તમે એમાં જોઈન થઈ જજો. હા તમે હા. બધાને રોજ તમને બધાને અપડેટ મળતું રહે. અને આપણું જે આ તો ખાલી જોવું જ, મેં કીધું કે ભલે કર્યા કઈ પણ આવ્યું છે કે નહીં એટલે જાણવા ના, માટે. હા ને? જરૂર જરૂર માતાજી, જરૂર. આપણે બધા સપ્તકોટી યજ્ઞમાં બધા જોડાવીએ છીએ તો આપણે ભેગા મળીને જપ કરીએ છીએ અને એ જપનું કાઉન્ટિંગ થઈ રહ્યું છે. વ્રજાની વિનીતા માતાજી એનું આખું મોનિટરિંગ કરે છે. તો તમે બધા જે જપ કરો છો ચોક્કસથી 2 માળા 4 માળા જે પણ કરો એ તમે ગ્રુપમાં એડ થઈ જાઓ અને ચોક્કસથી બધા એ જપ છે તમે બધા લખો કે આજે અમે આટલી માળા કરી. માતાજી એની લિંક મોકલી દેજો ને. હા, ચોક્કસથી. હા, એટલે જ મેં કીધું કે એનું પણ ગ્રુપ છે તો એની લિંક પણ તમને શેર કરી દેવામાં આવશે. તમને બધાને ગ્રુપમાં જોઈન કરી દેવામાં આવશે. ચોક્કસથી બધા આપણે એ ગ્રુપમાં પણ જોઈન થઈ જજો. તો આપણને ઇન્સ્પિરેશન મળે કે કેટલા લોકો ભક્તો 64 રોજ કરે છે, 32 કરે છે, બરાબર, અને 11 દિવસે બધા 101 રાઉન્ડ કરે છે, 192 રાઉન્ડ કરે છે. હરિદાસ ઠાકોર પણ છે આપણા ગુજરાતી કોંગ્રેગેશનની અંદર. તો આપણને બધાને ઇન્સ્પિરેશન મળે. તો હવે અડધો કલાક વધારે થઈ ગયો છે તો બધા ટાઈમ વધારે થાય તો ચીજ તો મને કહેતા નહીં, હા, કે ટાઈમ વધારે થયો આજે. તો આપણે ગઈકાલે તમે બધાએ 10મો અધ્યાય પૂરો કરી અને 11મા અધ્યાયની શરૂઆત કરી હતી. અને કઈ રીતે ભગવાન અને અર્જુનજી પ્રશ્ન કરે છે કે તમે મને તમારું વિશ્વરૂપ બતાવો. અને અર્જુનજી શા માટે વિશ્વરૂપ બતાવવાનું કહી રહ્યા છે તમને બધાને ખબર છે. શા માટે અર્જુનજી વિનંતી કરે છે? ફટાફટ બોલી જાઓ. અર્જુનજી શા માટે ભગવાનને વિશ્વરૂપ બતાવો? અર્જુનજીને તો ખબર જ છે કે ભગવાન ભગવાન છે, છતાં પણ એ ભગવાનને શું કામ કહે છે કે તમે તમારું વિશ્વરૂપ બતાવો? તમારે કાલે વાત થતી હશે. યસ, દેવ માતાજી તો ખબર છે. બીજા કોઈને, નવા ભક્તને? બીજુ માતાજી, વિજય પ્રભુજી, અનિલ પ્રભુજી, શા માટે અર્જુનજી? યસ, વિજય પ્રભુજી, બોલો બોલો. અજ્ઞાનીઓને એ વિશ્વાસ નથી આવતો કે કૃષ્ણ આત્મ ઐશ્વર્ય ધરાવે છે. યસ. પછી 3 વસ્તુ આપણે યાદ રાખવાની છે. ભગવાનને અર્જુનજી શા માટે વિશ્વરૂપ બતાવવા કહી રહ્યા છે? યસ, હરિપ્રિયા માતાજી. યસ, મયુરી માતાજી, બોલો. તમારી સામે જવાબ આપેલા છે. તમારી સામે જવાબ મૂકેલા છે. હા, જય શ્રી કૃષ્ણ. એટલે ઠાકોરજીએ કીધું તું કે આ બધા ઓલરેડી મરી જ ગયેલા છે, તારે ખાલી નિમિત્ત બનીને જ કરવાનું છે. ભગવાનને પ્રશ્ન એ છે, અર્જુનજી
ભગવાનને શા માટે વિશ્વરૂપ બતાવવાની માંગણી કરે છે, વિનંતી કરે છે, એ પ્રશ્ન છે. યસ દેવાની માતાજી, બોલો. ચાલો, તમે સામે હરે પ્રશ્ન છે, કૃષ્ણ જવાબ છે માતાજી. જ. હા, હા, અર્જુનજીને તો ખબર હતી કે ભવિષ્યમાં છે ને લોકો એવા થશે કે જે પ્રૂફ સિવાય માનશે નહીં. જો એમનું ઐશ્વર્ય અને એ બધું છે, ખાલી એમ કહેશું કે ભગવાન પાસે આવું હતું તો માનશે નહીં. તો એમણે એ બધા આપણા બધા માટે થઈને એમને વિશ્વરૂપ બતાવવાનું કીધું હતું, હા. જેથી કરીને એમના વિશેની આપણે જાણી શકીએ કે ભગવાન શું હતા. ચોક્કસથી તમને બધાને યાદ જ રહેવું જોઈએ આ 4 વસ્તુ. પહેલું, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની દિવ્યતા સાબિત કરવા માટે ઘણા બધા એવું કહેશે કે અમે પણ ભગવાન છીએ, બરાબર? તો તમારું બતાવો રૂપ ભગવાન હોય તો, બરાબર. પછી કૃષ્ણ ભગવાન ખરેખર બીજાને આપણે સમજાવવું હોય, કોઈ એમ કે હું પણ ભગવાન છું, તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક જ એવા છે કે એમણે વિરાટ રૂપ બતાવ્યું, બીજા કોઈ બતાવ્યું નથી. અને આ બધા પાખંડી જે અત્યારે બધા જે ઘણા બધા પાખંડી, હમણાં તો એક પાખંડી હમણાં તો ગુજરી ગયા, કહેતા હતા હું ભગવાન છું, બરાબર ને, કલ્કીનો અવતાર છું કહેતા હતા. હમણાં ગોલોકધામ કે જ્યાં ગયા હોય ત્યાં ગયા. તો એવા ઢોંગીઓ કહેતા હશે, કહેશે અર્જુનજીને ખબર હતી કે દ્વાપર પછી કળિયુગ આવવાનો છે, તો કળિયુગમાં તો ઘણા બધા ઢોંગી આવશે, તો એ બધા ઢોંગીઓને પાખંડીને ઉગાડવા પાડવા માટે. અને અર્જુનજી છે એ ખરેખર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને શું કે છે, બરાબર, કે તમે મને સૈદ્ધાંતિક રીતે 10મા અધ્યાયમાં તો કીધું કે હું પર્વતમાં હિમાલય છું, નદીમાં ગંગા છું, ઋષિઓમાં નારદ ઋષિ છું, બરાબર. તમે મને થિયરિકલ તો સમજાવ્યું, પણ હવે તમે મને પ્રેક્ટિકલ કરીને બતાવો. અર્જુનજી છે એ આપણા બધા માટે કહી રહ્યા હતા, અને એ આપણે ગઈકાલે સમજી ગયા. અને પછી ભગવાન છે એમનું વિરાટ રૂપ બતાવે છે, અને એ વિરાટ રૂપની અંદર એક 10મો શ્લોક અને પછી એક 16મો શ્લોક, આ 2 શ્લોકમાં થોડી સામ્યતા હતી. તમને કોઈને કઈ યાદ આવે છે શું સામ્યતા હતી? એક આ 10મો શ્લોક છે, એમાં છે અનેક વક્ત્ર, અનેક નયન, અનેક અદ્ભુત દર્શન. અને એવો ને એવો શ્લોક છે, તમે બધા કાલે ભણી ગયા છો. અને એ શ્લોક છે 16મો શ્લોક. એ 16મા શ્લોકની અંદર અર્જુનજી કહે છે અનેક બાહુ, અનેક ઉદર, અનેક વક્ત્ર, નેત્ર. તો એક ને એક વસ્તુ છે, જે વસ્તુ અર્જુનજી બોલે છે એ જ વસ્તુ કાલે સંજયજી પણ બોલ્યા હતા. સંજયજી એમ કે છે કે અર્જુનજીને આ બધું દેખાયું, અને અર્જુનજી કહે છે કે મને દેખાવ. બહુ ફરક નથી. આપણે કઈ વસ્તુ જોઈ હોય અને પછી આપણે એને થોડીક જ્યારે કોઈને આપણે એને રજૂ કરીએ તો કેવી રીતે રજૂ કરીએ, થોડોક ફરક હોય, પણ બાકી જેવી રીતે કદાચ કોઈ એમ કહેતું હોય કે અર્જુનજીને ભગવાન વિરાટ રૂપ બતાવ્યું, આપણે તો ત્યાં હાજર નતા, એમાં આટલું બધું હોય કેવી રીતે ખબર પડી, અથવા તો કેમ સાચું માનવું? તો એક ને એક વસ્તુ જ્યારે 2 શ્રેષ્ઠ વ્યક્તિ કહેતી હોય તો ચોક્કસથી સાચું માનવું પડે. આ થોડીક આપણે ડીપમાં વાત. અને ગઈકાલે તમે બધા કયા કયા ટોટલ રસ છે આપણા? ગૌણ રસ કયા છે અને 5 મુખ્ય રસ કયા છે આપણે કાલે ભણી ગયા. તો પહેલા 5 મુખ્ય રસ વિશે બોલીએ, પછી 12 ગૌણ, 7 ગૌણ રસ બોલશું. 5 મુખ્ય રસ ભગવાનના કયા છે કે જેમાં આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરી શકીએ છીએ? હા સોનમ માતાજી, બોલો. હરે કૃષ્ણ માતાજી. સાખ્ય રસ, દાસ્ય, પછી વાત્સલ્ય, માધુર્ય અને શાંત. શાંત રસ, દાસ્ય, સાખ્ય, વાત્સલ્ય અને માધુર્ય. ઓકે. ઉપરથી બોલીએ તો માધુર્ય, વાત્સલ્ય, સાંખ્ય, દાસ્ય અને શાંત. 5 છે એ ભગવાનના જેને કહેવાય કે મેઇન રસ છે. એમાં શાંત રસના એક્ઝામ્પલ તમે લીધા હતા કાલે. શાંત રસમાં કોણ કોણ આવે? ભગવાનની શાંત ભાવે કોણ ભક્તિ કરે છે? ભગવાનના શાંત રસમાં કોણ ભક્તિ કરે છે? હરે કૃષ્ણ માતાજી. શાંત રસમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની વાંસળી છે, પછી મંજીરા છે, પછી હરે કૃષ્ણ ગાય છે, ભગવાનની ગાય, મોર, બધા પશુ પક્ષી બધા ભગવાનની ભક્તિ કરે છે ને, એ બધા શાંત રસમાં. તમે આગળ જયારે લેવલ 5 માં આવશો ત્યારે વાંસળીની શું છે તમે ડિટેલમાં કહેવામાં આવશે. પછી ભગવાનની શાંત, પછી દાસ્ય. દાસ્ય ભાવ ભક્તિમાં કોનો એક્ઝામ્પલ આપણે આપીએ છીએ? દાસ્ય ભાવ ભક્તિમાં સુદામા નહીં, પણ હનુમાનજીને આપણે કહીએ છીએ દાસ્ય ભાવમાં. સુદામાની અને અર્જુનજીની સખ્ય ભાવમાં આવશે પ્રભુજી.
બરાબર ને? હમ સુદામાની અને અર્જુનજી છે એ સખ્ય ભાવમાં ભગવાનની ભક્તિ કરે છે. અને જે વાત્સલ્ય ભાવ છે એમાં જે માતા પિતા હોય તો યશોદા માતા છે, દેવકી માતા છે, સુદેવજી છે, આ બધા છે વાત્સલ્ય ભાવમાં પ્રેમ કરે છે. અને માધુર્ય ભાવમાં ગોપીઓનો પ્રેમ આવે છે. અને બીજા છે ટોટલ 7 ગૌણ રસ. 7 ગૌણ રસ કયા કયા છે? સાત ગૌણ રસ કયા કયા છે? હરે કૃષ્ણ. તમારી પાસે છે હાસ્ય, અદ્ભુત, વીર, કરુણા, રૌદ્ર, બીભત્સ અને ભય. આજે ભય, બીભત્સ અને અદ્ભુત આ 3 રસ આપણે જોઈશું. અને હાસ્ય, વીર, કરુણા અને રૌદ્ર, તો એ પણ રૌદ્ર પણ આપણે આજે જોઈશું. તો હાસ્ય રસ અને વીર રસ અને કરુણામાં વાત્સલ્ય રસ આવી જાય છે. અને વીર રસમાં આપણે ભીષ્મ પિતામહની વાત કરતા હોય છે. ભીષ્મ પિતામહ છે વીર રસમાં ભગવાનને પ્રેમ કરે છે. અને હાસ્યમાં વક્તાસુરનું હાસ્ય આપણે કહેતા હોઈએ છીએ કે એ હાસ્ય કરીને ભગવાનને પ્રેમ કરે છે. અને આજે આપણે બીજા રસ જે છે એ આજે આપણે ભય, અર્જુનજીને ભય થાય છે, આશ્ચર્ય થાય છે, બરાબર. પછી ભગવાનને જયારે મોઢામાં બધું તમે એમ કે છે ભગવાનના મોઢામાંથી લોહી નીકળે છે, બધાને ભગવાન દાંત નીચે બધાને જયારે જોઈ રહ્યા છે કચડતા, આ 26, 27 અર્જુનજી કહે છે ને કે કેટલાકના મસ્તકોને તમારા દાંત વચ્ચે હું જોઈ રહ્યો છું ચૂર્ણ થતા. તો કેવું દ્રશ્ય હોય તમે જ કહો કે કોઈ વ્યક્તિ તમને તમારી સામે ઊભું કોઈને મોઢા ખાતું હોય તો કેવું દ્રશ્ય કહેવાય ને? બીભત્સ કહેવાય. કેવું કહેવાય? બીભત્સ દ્રશ્ય. તો એ પણ રસ, બીભત્સ રસમાં અર્જુનજી ભગવાનને જોઈ રહ્યા છે. એ ગઈકાલે તમારે આવી ગયું. અને આ શ્લોક પણ તમે લઈ લીધો ને કે કેવી રીતે બધા ભગવાનના મોઢામાં જાય છે? તો કે જે રીતે નદીના નીર સમુદ્રમાં જાય છે ને એવી રીતે બધા યોદ્ધાઓ ભગવાનના મોઢામાં જાય છે. અને આજે બીજું છે એક એવું ને એવું એક્ઝામ્પલ આપે છે અર્જુનજી. આ એનોલોજી કહેવાય કે જેવી રીતે ઓલા ફુદા હોય ને એ બધા અગ્નિમાં કૂદી પડે ને એમ બધા પૂરા વેગથી આપના મુખમાં પ્રવેશ કરે છે. તો આ 2 અલગ અલગ ઉદાહરણ એનોલોજી આપવાનું કારણ શું? એકમાં જ ખબર પડી જાય ને, કેમ ન ખબર પડે? કે એક શ્લોકમાં એમ કે છે કે જે રીતે સમુદ્રમાં નીર જે નદીના પ્રવેશી રહ્યા છે એવી રીતે બધા યોદ્ધાઓ પ્રવેશી રહ્યા છે. જેમ નદી છે એ સમુદ્રમાં જાય તેમ યોદ્ધા છે ભગવાનના મોઢામાં જાય છે. અને બીજું કે ફુદાઓ છે જેવી રીતે આગમાં પ્રવેશ કરે છે એ રીતે પૂર્વ વેગથી બધા ભક્તિ શાસ્ત્રી કહે છે માતાજીને ખબર જ છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હા. એમાં એવું છે કે ભક્ત માટે જે છે ને કે ભક્ત ભગવાન પાસે જાય ત્યારે એવી રીતે ભળી જાય છે જાણે નદી સમુદ્રમાં ભળી જાય છે. અને અભક્તો માટે એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે જેમ અગ્નિમાં ફૂદા પ્રવેશીને બળી જાય છે એવી રીતે અભક્તો ભગવાનના માં એવી રીતે સમાઈ જાય છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. Yes. દંડવત પ્રણામ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ હિરલ માતાજી. સોનલ માતાજી કે નવું કેવું છે? બોલો. ના ના માતાજી. ઓકે. તો જે અભક્ત હોય ને અથવા તો અસુરો હોય ને એ લોકો કેવી રીતે જેવી રીતે એટ્રેક્ટ થાય છે ખુદાઓ એટ્રેક્ટ થાય ને પૂરા એકદમ જોશથી જાય અને પછી મરી જાય. એવી રીતે અસુરો છે એ રીતે પ્રવેશ કરી રહ્યા છે એવું અહીંયા સમજાવે છે. એટલા માટે 2 અલગ અલગ એનોલોજી આપવામાં આવે છે. અને તમે જયારે તમે જાતે વાંચો ને ભગવદ ગીતા અથવા તો એમને બીજા કોઈ બી વાંચતા હોય, બીજા બી ઘણા બધા આચાર્ય સમજાવતા હોય છે કે અલગ અલગ સંપ્રદાયમાં કોઈ તમને આ રીતે નહીં સમજાવે કે શા માટે 2 એનોલોજી અલગ અલગ આપી છે, કઈ રીતે અલગ અલગ છે. તો એ આપણને જ્યોતિષ પરંપરામાંથી જ્ઞાન લેવાથી આપણને થોડુંક આ ડિફરન્સ ખ્યાલ આવે છે કે કેવી રીતે આ બધું અલગ એનોલોજી અલગ અલગ આપે છે. પછી હવે હે વિષ્ણુ હું જોઈ રહ્યો છું કે આપ હૃદય મુખોથી બધી દિશામાં અનેક લોકોને ગળી રહ્યા છો અને સમગ્ર બ્રહ્માંડને આપના તેજથી આવૃત કરીને અતિશય દાહક એવા ભયંકર રૂપે આપ વ્યક્ત થાવ છો. તો અત્યારે જે ભગવાનનું રૂપ છે એકદમ ભયંકર છે. હમણાં હતું બીભત્સ અને હવે કયું આવ્યું? એકદમ ભયંકર, ભયાવહ. આ રૂપ કેવું છે? ભયાવહ છે. કે એટલું બધું અત્યંત એટલું બધી અગ્નિ જ્વાળા છે કે એ અગ્નિ જ્વાળા જો કોઈ ખાલી આમ જેને કહું કે સહેજ આમ સ્પર્શ બી કરે ને તો પણ એના અનેક જન્મ સુધી એનું શરીર પ્રાપ્ત ન થાય. પણ અહીંયા શું દેખાય છે કે અર્જુનજીને બધું તેજ દેખાય છે, આગ દેખાય છે, પણ અર્જુનજીને સ્પર્શ નથી કરતું. બરાબર ને? કે આટલું બધું તેજ બતાવે છે, આટલું બધું આગ નીકળે છે, આટલું થાય છે, બધું અર્જુનજીની સામે જ થઈ રહ્યું છે.
તમને ચિત્રમાં દેખાશે કે અર્જુનજી ઉભા છે અને આ બધું રૂપ અર્જુનજીને દેખાઈ રહ્યું છે. તો અર્જુનજીને કોઈ પણ થતી નથી. અત્યારે આપણા બધા જે વેપન્સ બધા હથિયાર છે બધા છે એ હથિયારો જો ભૂલથી બી આપણે કોઈ મિસાઇલ્સ હોય એ મિસાઇલ્સ ને ટાર્ગેટ કરવાના બદલે એ ત્યાં ફૂટી જાય તો શું થાય? અથવા તો તમે નાના નાના હશો, તમે લોકો દિવાળીમાં ફટાકડા ફોડતા હશો તો ઘણી વખત ફટાકડો હાથમાં ફૂટી જાય તો શું થાય? દાઝી જવાય ને કે ન દાઝી જવાય? ફટાકડો આપણા હાથમાં ફૂટે તો શું થાય? દાઝી જવાય. તો એક નાનકડો એવો ફટાકડો ફૂટવાથી જો દાઝી જવાતું હોય તો અહીંયા તો આટલું બધું વિકરાળ રૂપ બતાવે છે, છતાં પણ એ કાંઈ અર્જુનજીને કઈ અસર થતી નથી. તો એનો અર્થ શું થયો? તો મને કહેશે આવું કેવી રીતે શક્ય બને? આટલું બધું વિશાળ આગ છે કે આખા બ્રહ્માંડને જલાવી નાશ કરી દે એટલી મોટી આગ છે, છતાં પણ એ આગ છે એ અર્જુનજી સ્પર્શ નથી કરતી. આવું કેવી રીતે બને? વિચાર આવે કે ન આવે? મને તો આવ્યો હતો. માતાજી એ તો હા, ભક્ત છે ને, એ તો મહાન ભક્ત છે, એમને પાસે દિવ્ય ચક્ષુ પણ છે. યસ, Recording in progress. યસ તમે માતાજી બોલો બોલો. માતાજી હું પણ એ જ કહેતી હતી કે અર્જુનજી એમના ભક્ત હતા ને એટલા માટે, હા, જેમ કે પ્રહલાદ મહારાજને પણ અગ્નિ સ્પર્શ નથી કરીને એમનો પણ વચન એમના ફઈને હતું પણ એ ના કરી શક્યા ને, એમ બધા વચનો તૂટી જાય છે એમ. એટલે કહેવાનો મીનિંગ શું છે કે અત્યારનો આધુનિક યુગની કમ્પેરિઝન જો આપણે કરીએ ને તો જે પહેલાના યુગની અંદર જે શક્તિ, જે દિવ્ય શક્તિ જે હતી ને એમાંની કશું ભાર પણ પ્રભુપાદ તો શું કહે છે કે ગમે એટલી વૈજ્ઞાનિકો શોધ કેમ નથી કરી લેતા, પણ એમની શરૂઆત છે ને, એમની શરૂઆત એ પણ એમનો એન્ડ હશે ને એ પણ આપણા જે ભગવાનની જે શરૂઆત આધ્યાત્મિક જગતની જે દિવ્ય શક્તિ છે એની શરૂઆત પ્રમાણે પણ નથી. એક અંશ પ્રમાણે પણ અત્યારના સાયન્ટિસ્ટો ગમે એટલી શોધ કરી લે, ગમે એટલું કરી લે, પણ આપણા જે વૈદિક સાહિત્યની અંદર અથવા તો આપણા આગળના યુગમાં, દ્વાપર યુગમાં અને જે બધા ઋષિ મુનિઓ પાસે જે શક્તિ હતી એ શક્તિની કમ્પેરિઝનમાં તો એમની પાસે કોઈ બિલકુલ બિલકુલ એટલે એક કશું પણ ન આવે જે આપણા ઋષિ મુનિઓ પાસે શક્તિ હતી, જે આપણા પરંપરામાં આપણા બધા પરદાદાઓ પાસે શક્તિ હતી, એ શક્તિની કમ્પેરિઝનમાં તો કાંઈ જ નથી. પણ એનો યુઝ એ લોકો મિસયુઝ કરતા નહોતા. અત્યારે કળિયુગ છે એટલે એનો મિસયુઝ થઈ રહ્યો છે. અને અહીંયા અર્જુન હવે ડરથી બે પ્રશ્ન કરે છે. આ એક શ્લોક આવશે, અર્જુનજી પ્રશ્ન કરે છે કે ભગવાન તમે કોણ છો અને તમારો હેતુ શું છે? તો અર્જુનજી આ એમના મિત્રને પૂછે છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે એમના મિત્ર છે અને એટલા માટે એ એમના મિત્રને પ્રશ્ન પૂછે છે. તો એ પ્રશ્ન છે અહીંયા 32 અને 34 શ્લોકમાં. કાલોસ્મિ લોકક્ષય કૃત, એની અંદર ભગવાન છે એ શ્લોક બોલે છે. શ્લોક છે હા છે. શ્રી ભગવાન ઉવાચ કાલોસ્મિ લોકક્ષય કૃત પ્રબુદ્ધો લોકાન સમાહર્તુમિહ પ્રભુતઃ. અહીંયા ભગવાન કહે છે કે હું કાળ છું. કેવો કાળ છું? કે મહાવિનાશકારી કાળ છું અને બધાનો નાશ કરવા આવ્યો છું. તમારા અને પાંડવ સિવાયના બધા પક્ષનો નાશ કર્યો છું. તો અર્જુનજી ભગવાનને આવો પ્રશ્ન કેમ કરે છે કે ભગવાન તમે કોણ છો? અર્જુનજીને ખબર નથી. અર્જુનજી તો ભગવાને કીધું તમે વિરાટ રૂપ બતાવો, ભગવાન વિરાટ રૂપ બતાવ્યું. તો હવે ભગવાનને અર્જુનજી એવો પ્રશ્ન કેમ કર્યો કે તમે કોણ છો? મારા બધા માટે પ્રશ્ન છે. અર્જુનજી શું કામ કીધું કે ભગવાન તમે કોણ છો? આવું બિહારનું રૂપ જોયું ને તો અર્જુનજી પ્રશ્ન કરે છે ભગવાનને કે તમે કોણ છો? આવો પ્રશ્ન કેમ કરે છે? બધાને હરે કૃષ્ણ માતાજી હા માટે પ્રમાણ ભગવાન કોણ છે એ બતાવવા માટે બધાને પ્રશ્ન થાય કે ભગવાન કેવા છે એનું પ્રમાણ આપવા માટે અર્જુન સવાલ. જયારે ભગવાન વિરાટ રૂપ બતાવવાનું ચાલુ કર્યું ને અને પછી આ બધું બતાવે છે ને ભગવાનના બધા યોદ્ધાઓ એમના મોઢામાં જાય છે,
અને ખૂબ બિહામણું દ્રશ્ય બતાવે છે. પછી અર્જુનજી કહે છે કે તમે કોણ છો? આખ્યાહી મેં કો ભવાન ગરુપો. ભગવાનને શું કહે છે? હે ભગવાન, આ ઉગ્ર રૂપધારી આપ કોણ છો? તે મને કૃપા કરીને કહો, એવું અર્જુનજી કહી રહ્યા છે. આખ્યાહી મેં કો ભવાન અનુગ્રહ રૂપો. તો અર્જુનજી કહે છે કે આ જે ઉગ્ર રૂપ છે તમારું છે, એ રૂપ તમે કોણ છો? એવું અર્જુનજી શા માટે ભગવાનને પ્રશ્ન પૂછે છે? મેં એમ પૂછું છું. અર્જુનજી ભગવાનને શું કહે છે કે તમે કોણ છો? આવું વિરાટ રૂપ બતાવ્યું તો અર્જુનજી તો ખબર છે કે આ વિરાટ રૂપ જ છે, તો પછી કેમ કે છે અર્જુનજી કે તમે કોણ છો? તમારા માટે બધા માટે પ્રશ્ન હતો. તમે કોણ છો? તમારો હેતુ શું છે? અર્જુનજી આ પ્રશ્ન આ તમારા પીપીટીમાં કાલ આવ્યો કે નહીં હોય? અર્જુનજી ભગવાનને આવો પ્રશ્ન કેમ કરે છે? પછી ભગવાન કહે છે કે હું કાળ છું એમ ભગવાન પછી કહે છે. તો અર્જુનજીને ભગવાન જયારે વિરાટ રૂપ બતાવી રહ્યા છે તો એ વખતે અર્જુનજીને ભગવાન વિરાટ રૂપમાં બધું જ બતાવે છે. બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ, બધા વિદ્યાધરો, સિદ્ધધરો બધા જ બતાવે છે એની અંદર. બધા ઋષિ મુનિઓ છે, બધા જ છે એની અંદર. બધા દેવી દેવતાઓ બધું જ છે. અને બધા જે બધા યોદ્ધાઓ છે એ પણ ભગવાનના મોઢામાં પ્રવેશી રહ્યા છે. ભગવાનનું એક મોઢું નથી બતાવતા. વિરાટ રૂપમાં ભગવાન કેટલા બધા મુખ છે? અનેક મુખ છે. તો અનેક મુખમાં કોઈ મુખ એવા છે કે એમાં બધા યોદ્ધાઓ છે એ બધા પ્રવેશ કરી રહ્યા છે, અને અમુક મુખ એવો છે એમાંથી આગ નીકળે છે. ભગવાનના અનેક મુખ છે ને, અનેક મુખમાંથી અલગ અલગ બધું થઈ રહ્યું છે. તો જે મુખમાં આ બધું દેખાય છે, શું દેખાય છે? કે જેમાં ભગવાન કોઈના માથાને ચાવી રહ્યા છે, પછી યોદ્ધાઓ પ્રવેશ કરી રહ્યા છે. તો આવું જે રૂપ જોયું છે ને, એટલે એટલો અર્જુનજીને તો વિરાટ રૂપ બધું બહુ દેખાય છે. આટલો સ્પેશિયલ જે ભાગ છે ને, એ ખરેખર કોણ છે? એમ અર્જુનજી કહી રહ્યા છે કે તમે તો આવું હોય નહીં, તમારામાં તો આવું હોય નહીં એમ. એટલા માટે અર્જુનજી ભગવાનને એટલો સ્પેસિફિક ભાગ છે, એટલા ભાગ માટે અર્જુનજી પૂછી રહ્યા છે કે આ ભાગમાં તમે કયું રૂપ તમારું છે? ભગવાન અલગ અલગ રૂપ દેખાય છે અર્જુનજીને, એમાં આ જે રૂપ છે એ કયું રૂપ છે? ત્યારે ભગવાન કહે છે કે હું કાળ છું. અને અત્યારે ભાગવતમાં કાળ વિશે બહુ સરસ આવી રહ્યો છે. કાળ એટલે શું છે? સમય પણ છે, અને કાળ એટલે વિનાશકારી કાળ પણ છે. બે વસ્તુ થાય છે, અને એ સમય સાથે જ બધું કાર્ય થાય છે. આપણે અત્યારે ભાગવતમાં બહુ સરસ સમય વિશે બધા અલગ અલગ બધા આપણને માતાજી બધા આપણને સમજાઈ રહ્યા છે. તો ભગવાન કહે છે કે હું શું છું? આ કાળ છું. અને આપણે એમ કહેતા હોઈએ છીએ કે કાળની શક્તિ કોની છે? શું કહીએ છીએ આપણે? કાળની શક્તિ કોને ભગવાન આપેલી છે? કોણ છે? બધું વિનાશ બધો કોણ કરે છે? બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ ની અંદર એક બ્રહ્માજી છે, હા શિવજી. શિવજી છે એ બધું વિનાશની શક્તિ છે એ ભગવાન છે એ શિવજી દ્વારા બધું કરાવડાવે છે. અને તમને બધાને ખબર હશે કે 3 વિષ્ણુ છે. એમાં જે 3 વિષ્ણુ છે એમાં જે બ્રહ્માજી છે એ કયા વિષ્ણુમાંથી બ્રહ્માજી ઉત્પન્ન થાય છે? બ્રહ્માજી છે એ કમળની દાંડીમાંથી ગર્ભોદક્ષ વિષ્ણુ કયા છે? ગર્ભમાંથી જેમ બાળક જન્મે ને, ગર્ભમાંથી બાળક જો યાદ રાખવું સરળ છે. જ્યારે જન્મની વાત આવે ને તો ગર્ભ યાદ રાખવાનો. તો બાળક ક્યાંથી જન્મે? તો કે ગર્ભ થાય પછી. તો એવી રીતે ગર્ભોદક્ષ વિષ્ણુ છે ને એમની નાભીમાંથી કમળ ઉત્પન્ન થાય છે, અને પછી ત્યાં બ્રહ્માજી ઉત્પન્ન થાય છે. અને એ બ્રહ્માજી છે બધું સર્જન કરે છે, બરાબર? સૃષ્ટિ સર્જન કરવાની શક્તિ કોણ? ભગવાન બ્રહ્માજીને આપે છે. પછી આખું બધું વિશ્વનું જે બધું પાલન પોષણ છે એની જવાબદારી વિષ્ણુ ભગવાન સંભાળે છે. અને પછી બધું સહાયની શક્તિ છે એ ભાગવતમાં પણ આવે છે. શિવજી છે તાંડવ નૃત્ય કરી અને બધાને નાશ કરે છે. તો આ નાશ છે એ ખરેખર શક્તિ આપે છે, શિવની શક્તિ આપે છે. પણ બધું વિનાશ કોણ કરે છે? તો ભગવાન પોતે જ કરે છે. મિની પ્રલય અને મહાપ્રલય તમે બે વસ્તુ L1 પણ શીખ્યા હતા. મિની પ્રલય ક્યારે થાય છે? મિની પ્રલય ક્યારે થાય છે? જ્યારે બ્રહ્માજીનો એક દિવસ પૂરો થાય છે ત્યારે. યસ, બ્રહ્માજી બ્રહ્માજીની રાત્રિ પૂરી થાય એટલે નહીં, બ્રહ્માજીનો દિવસ પૂરો થાય ને એટલે બ્રહ્માજી ગુડ નાઇટ કરીને સુઈ જાય ને એટલે મિની પ્રલય થાય. બ્રહ્માજી સુઈ જાય
જેવા બ્રહ્માજી સુઈ જાય એટલે સ્વર્ગ સુધીના તમને આગળ પણ આવી ગયું, સ્વર્ગ સુધીના બધા લોક છે એ બધા લોક છે એ ભગવાન જે વિષ્ણુ ભગવાન, કયા વિષ્ણુ ભગવાન શરીરમાં જતા રહે છે? બધા ગર્ભોદક શરીરમાં જતા રહે છે. જ્યારે મિની પ્રલય થાય છે ત્યારે બધા જીવ છે એ બધા જીવ પાછા ભગવાન વિષ્ણુ ભગવાનના ગર્ભોદક શરીરમાં જતા રહે છે. અને જ્યારે મહાપ્રલય એટલે કે બ્રહ્માજીનું 100 વર્ષનું આયુષ્ય પતી જાય ત્યારે કયા કયા વિષ્ણુમાં જતા રહે? બધા બધા જ મહાપ્રલયમાં શું થાય? મહાવિષ્ણુમાં સંપૂર્ણ પ્રલય, હા સંપૂર્ણ વિનાશ. બધું જ બધા જ હા કારણોદક વિષ્ણુમાં બધા જ જે જગત છે બધું 14 લોક છે એ 14 લોક છે એ કારણોદક વિષ્ણુમાં અથવા તો મહાવિષ્ણુમાં જતા રહે છે. અને ભગવતમની અંદર બહુ ડિટેલમાં આપ્યો છે. આપણે બધા તો સામાન્ય માણસ છીએ, સામાન્ય જીવ છીએ, આપણે બધા સામાન્ય જીવ કહેવાય. આપણે કેટલા બધા જ્ઞાની નથી, પણ સમાજમાં એવા કેટલા બધા જ્ઞાની છે, બહુ બધા જ્ઞાની બધા કરે છે કે ભગવા પહેરેલા હોય છે, પછી બધાને બહુ બધાને જેને 1-1 લાખની મેદની વચ્ચે પોતે પ્રવચન આપતા હોય છે. તમે એમને પૂછશો ને તો એમને વિષ્ણુ ભગવાનના 3 નામ નહીં ખબર હોય. એ લોકોને આપણે બધા પ્રભુપાદે જે ભગવદ ગીતા લખી છે એમાં એમણે કઠોપનિષદ, શ્વેતાશ્વતર ઉપનિષદ, બધા પુરાણ, પછી એટલા બધા પ્રભુપાદે બધા કોટ કરી કરીને આપણને આપ્યું છે કે આપણને બધું જ જ્ઞાન ભગવદ ગીતામાં આપી દીધું છે. અને જે લોકો બધા પ્રભુપાદની ભગવદ ગીતા વાંચે છે એમને બધું જ્ઞાન છે, પણ જે લોકો પોતાની રીતે અલગ અલગ ભગવદ ગીતા અથવા તો અલગ અલગ શાસ્ત્ર વાંચીને જે સમજાવે છે એ લોકોને કોઈને ખબર નથી હોતી કે આવી રીતે 3 વિષ્ણુ. અને ભાગવતમાં કેટલી બધી જગ્યાએ ઉલ્લેખ આવે છે 3 વિષ્ણુનો. એવું નથી, નારદજી પોતે કહે છે, વિદુરજી કહે છે, બ્રહ્માજી પોતે કહે છે. તમે જેમ જેમ ભાગવત વાંચશો બધી જગ્યાએ આવે છે કે કેટલા વિષ્ણુ ભગવાન છે, કયા વિષ્ણુ ભગવાન શું કાર્ય કરે છે, બધું જ આવે છે. નથી આવતું એવું નથી, પણ એ બધા એ વાંચે તો ખબર પડે ને. અથવા તો ભાગવતમ વાંચતા હોય તો ભાગવતમ એમની પાસે આટલી એક જ બુક હોય ભાગવતમની, અને પ્રભુપાદની ભાગવતમ આવે તો કેટલા બધા આખું કાર્ટૂન ભરીને બુક આવે. તો એટલું ડિટેલમાં આપણને પ્રભુપાદ સમજાવે છે. અને એટલા માટે આપણે જે બુક વાંચીએ છીએ ફક્ત પ્રભુપાદની બુક વાંચીને તો આપણું જીવન પૂરું છે. એટલી બધી બુક પ્રભુપાદે લખી છે. તો ચોક્કસથી આપણે બધાએ બુક્સ પ્રભુપાદની વાંચવી જોઈએ અને આપણે ચોક્કસથી આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ. હવે અર્જુનજીને ભગવાન કહે છે કે આ બધું તો ઠીક છે, બરાબર, તને કીધું, હવે તું ઉભો થા અને યુદ્ધ કર અને તું સામ્રાજ્ય ભોગવ, જીત. કારણ કે આ બધાને પહેલેથી મારી જ નાખ્યા છે. અર્જુનજી જોઈ પણ લીધું કે બધા ભીષ્મ પિતામહ બધા જાય છે, બધું જોઈ પણ લીધું એમણે. ભગવાન પાછા કહે છે કે એ બધાને તમે મારી નાખ્યા છે, તો તું તો ફક્ત નિમિત્ત બનવાનો છે. અને અહીંયા તમને એક ડોક્ટરની નાઇફ બતાવી છે. અહીંયા છે ને સ્કાલ્પેલ કહેવાય આને. ડોક્ટર ઓપરેશન કરે ને એ નાઇફ છે. તો જેવી રીતે આ નાઇફ છે એ ડોક્ટરના હાથનું હથિયાર છે, એવી રીતે અર્જુનજીને ભગવાન કહે છે તું છે ફક્ત એક હથિયાર છે, આ બધાને તમે મારી જ નાખ્યા છે એવું કહે છે. અને તું યુદ્ધ કર અને ઉભો થા. અર્જુનજીને ભગવાન નિમિત્ત પાત્ર બનાવે છે, કારણ કે આપણને બધાને ખબર છે કે ભગવાનને તો ખરેખર યુદ્ધમાં બધાને મારી નાખ્યા છે, પણ ભગવાન એના ભક્તોને ગ્લોરીફાય કરવા માંગે છે. બધું અર્જુનજીને બધું જસ અપાવવા માંગે છે. અને એટલા માટે ભગવાન અર્જુનજીને કહે છે કે હે સવ્યસાચી એટલે અર્જુનજીનું નામ એક સવ્યસાચી અહીંયા ભગવાન કહે છે. શું કામ સવ્યસાચી કહે છે ભગવાન એને? જે બંને હાથેથી બાણ ચલાવી શકે એટલે એક સાથે બંને હાથે બાણ ચલાવે છે માટે. હા, ધનુર્ધારી. બંને હાથે બાણ ચલાવી શકે છે. તો હવે અર્જુનજીને કહે છે કે તું નિમિત્ત માત્ર થા. તમે લોકો લેવલ 2 માં છો, લેવલ 5 માં આવશો તો આની ઉપર તો તમને અડધી કલાક તમને પ્રેક્ટિસ કરાવે કેવી રીતે નિમિત્ત બનવાનું આપણે. તો આપણે પણ ભગવાનના નિમિત્ત માત્ર કેવી રીતે થશું? તમારા બધા માટે ફટાફટ આપણે શું કરી શકીએ ભગવાન માટે? આપણે ભગવાનના હાથનું હથિયાર કેવી રીતે બનીશું? યસ, આપણે શું હરે કરીશું? કૃષ્ણ માતાજી, પ્રચાર કરીને. યસ, પ્રચાર કરીને આપણે આપણા ગુરુ મહારાજ, શિષ્ય ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં જે બધા ગુરુ મહારાજ કહી રહ્યા છે, દરેક ગુરુ મહારાજ એમના ગુરુ મહારાજને આદેશનું પાલન કરી રહ્યા છે, બરાબર ને?
ચૈતન્ય મહાપ્રભુનો ઉદ્દેશ છે તે ઘરે ઘરે શ્રી કૃષ્ણનો ભગવાનના ભક્તિનો સંકીર્તનનો પ્રચાર કરવો, અને એ જ બધા કરી રહ્યા છે પરંપરામાં, અને એ આપણે કરવાનું છે. આપણે ભગવાનના હાથનું હથિયાર બનવાનું છે. કેવી રીતે હથિયાર બનવાનું છે? કે ભગવાનની જે ઈચ્છા છે, ભગવાન આપણને આ ભગવદ ગીતા પતે એટલે એમની ઈચ્છા કે છે. કઈ ઈચ્છા કે છે ભગવાન એમની? 18મા અધ્યાયમાં લેવલમાં આપણે આવી ગયું છે. ભગવાન ઈચ્છા શું છે? ભગવાન શું કે છેલ્લે? ભગવાન અર્જુનને શું કે છે છેલ્લે? કે જે આ મારું જ્ઞાન બીજાને આપે છે મને પ્રિય છે. મને પ્રિય છે, અને એનાથી વધારે કોઈ પ્રિય નથી. એનાથી વધારે મને કોઈ પ્રિય નથી. તો જે ભગવાનની જે આ વાણી છે એ જ વસ્તુ આપણને પ્રભુપાદ કહે છે, એ જ પ્રભુપાદના ગુરુ મહારાજ કહે છે, એમના ગુરુ મહારાજ કહે છે, એમના ગુરુ મહારાજ કહે છે. તો આપણને જે ભગવાન કહે છે એ જ વસ્તુ આપણે આપણા ગુરુ મહારાજ કહે છે, અને એ આપણે કરી અને ભગવાનના હાથનું હથિયાર આપણે બની જઈ શકશું. અને અહીંયા અર્જુનજીને ભગવાન કહે છે કે દ્રોણ, ભીષ્મ, જયદ્રથ, આ કર્ણ, આ બધાને મેં પહેલેથી મારી જ નાખ્યા છે. તો હવે તું ચિંતા ન કરીશ, અને તું એ બધાને માર, અને હું કહું છું એટલે તું બધાને માર. તો ભગવાન જયારે કંઈ કહે તો ચોક્કસથી એ વસ્તુ આપણે કરવી જોઈએ. હંમેશા ધર્મ તું સાક્ષાત ભગવત પ્રેમતા, કે જયારે કંઈ ભગવાન કહે ને એ જ વસ્તુ છે એ ધર્મ બની જાય છે. જો ભગવાન કહે અને આપણે ન કરીએ ને, યુધિષ્ઠિર મહારાજે નહોતું કર્યું ભગવાને કીધું એમ, બીજું કોઈ પણ નહોતું કર્યું. યાદ આવે છે? ભગવાને કીધું કે યુધિષ્ઠિર મહારાજને કીધું કે ભાઈ તમે બોલી દો કે અસ્વસ્થામાં મરાયો. તો યુધિષ્ઠિર મહારાજ બોલે છે ખરા, પણ પછી શું કહે છે? ધીમેથી ન રોવા કુંજ રોવા. તો તરત એનો રથ છે એ જમીનને ટચ થઈ ગયો હતો. તો બીજું એવું કોણ છે કે ભગવાને કીધું તો નથી કર્યું? અને પછી એમને મૃત્યુ લેવું પડ્યું. આમ તો પાંડવોના વંશમાં જ આવે. યાદ આવે છે કોઈને? ભીષ્મ પિતામહ? નહીં. બર્બરીકની કહાની ખબર છે? બર્બરીકની, ઘટોત્કચનો પુત્ર બર્બરીક, ખ્યાલ છે? એ બર્બરીક છે એની માતાને વચન આપ્યું હતું કે જે કર્ણ, માતાજી કર્ણ. નહીં, બર્બરીકને વચન આપ્યું. ભીમનો પૌત્ર, ભીમનો પૌત્ર થાય ને, હિડિંબાનો દીકરો. હા, ઘટોત્કચનો દીકરો બર્બરીક, કે એને એવું કીધું હતું એની માતાને કે ભાઈ જે પક્ષ છે હારશે ત્યાં હું યુદ્ધ લડીશ. તો હવે વિચાર કરો કે એ એટલો બધો શક્તિશાળી હતો કે કોઈ એક પક્ષ હારતો હોય, ઈ પક્ષ એ લડે તો પછી ઈ પક્ષ તો જીતવા માંડે, પછી આ બાજુ હારે તો આ બાજુ લડવા માંડે, તો ઈ જીતવા માંડે. એમ કરતા કરતા તો બધા મરી જાય ને. તો ભગવાન કે આ તો ખોટું કહેવાય. એમ ભગવાન બર્બરીક પાસે જાય છે, બર્બરીક સમજાવે છે કે તું પાંડવનો પુત્ર છે, તો તું પાંડવ તરફથી લડ. તો બર્બરીક ના પાડે છે, મેં તો મારી માતાને વચન આપ્યું છે. જ્યારે ભગવાન જયારે કઈ કહે ને તો વચન બધું મિથ્યા થઈ જાય છે. જયારે ભગવાન કઈ આદેશ આપે ને તો બીજું બધું મિથ્યા થઈ જાય છે. અને પછી તો ખબર છે કે પછી બર્બરીકને કહે છે કે તો ભગવાન કહે છે તું બર્બરીક તમે એ છે બીજું કઈ કહો તો હું કરું. તો ભગવાન કહે છે કઈ તું તારું મસ્તક મને આપી દે. બરાબર ને? ભગવાન એને મસ્તક કાપી નાખે છે. હા, પછી બર્બરીક કઈ વાંધો નહીં, હું મસ્તક તો તમને આપી દઉં છું, કે મારી ઈચ્છા યુદ્ધ જોવાની છે, તો તમે મને યુદ્ધ જોવા માટે થોડી શક્તિ આપો. ભગવાન એના મસ્તકને એ જગ્યાએ રાખે છે કે યુદ્ધ જોઈ શકે. તો જ્યારે ભગવાન કઈ કહે ને અને જો નથી કરતા ને તો ચોક્કસથી એને એનું જેને કહેવાય પ્રાયશ્ચિત કરવું પડે છે. યસ સરળ પ્રભુજી. આપણે જે બળિયાદેવ કહે છે માતાજી, બળિયાદેવ. હા, એ જ છે. યસ પ્રભુજી. યસ એ જે બર્બરી છે. ખાટુ શ્યામ કહીએ છીએ, બળિયાદેવ કહીએ છીએ. પર્વત ઉપર છે ને માતાજી, પર્વત ઉપર છે. યસ માતાજી, યસ માતાજી. અને હજી આ બધું જે સાક્ષી છે, દ્વાપર યુગના બધા સાક્ષી છે. બધા આ બધા સ્થળ બધા દ્વાપર યુગના સાક્ષી છે. બધા આપણા જે લોકો ન માનતા હોય, જે એમ કહેતા હોય કે તમારા શાસ્ત્ર બધા મિથ છે, તો આપણા શાસ્ત્રો જરાય મિથ નથી. હમણાં તો એક બહુ ટાઈમ પહેલા 8 મહિના પહેલા એક સ્ટેટમેન્ટ આવ્યું હતું કે અમુક વર્ષ પહેલા કે બધા જ આ પૃથ્વી ઉપરથી બધા જ પુરુષોનો નાશ થઈ ગયો છે, એવું એક આંકડા બહાર આવ્યા હતા. એવું એક ગણતરી બહાર આવી હતી કે એવું તો કંઈક એવું યુદ્ધ થયું હતું, અથવા એક કઈ બીમારી આવી હતી ખબર નહીં, કે એનાથી બધા પુરુષો બધા મૃત્યુ પામ્યા હતા. તો
તો એ જ આ કુરુક્ષેત્રનું યુદ્ધ છે, સમય હતો. એ બધા જે ઇતિહાસકારો જે બધા હોય ને એને શું કહેવાય, એ લોકો સંશોધન કરતા હોય ને એ લોકોએ આ રિસર્ચ કર્યું હતું અને એ લોકોએ સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું હતું કે અમુક વર્ષ થયા એટલે એને સમય આપ્યો. એસ્ટ્રોલોજર. હા, યસ પ્રભુજી, એસ્ટ્રોલોજર. એ લોકોએ એક સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું હતું કે હા, કે આવી કઈક ઘટના બની છે, આપણે જે મહાભારત યુદ્ધ કહીએ છીએ ને એવી ઘટના બની છે અને કરોડો લોકો એમાં મૃત્યુ પામ્યા છે. અને એ વખતે ફક્ત ને ફક્ત આ પુરુષો જ, કારણ કે યુદ્ધમાં તો પુરુષો જ લડ્યા હોય ને, એટલે એમ કે ફક્ત ને ફક્ત સ્ત્રીઓ જ રહી હતી અને પુરુષો બધા મૃત્યુ પામ્યા હતા. આખું સ્ટેટમેન્ટ આવ્યું હતું. તો જે લોકો કહેતા હોય કે શાસ્ત્ર મિથ છે, તો ધીમે ધીમે આ બધી વસ્તુ બહાર આવી રહી છે. તો હવે અહીંયા ભગવાન અર્જુનજીને કહે છે કે આ બધાને મેં મારી નાખ્યા છે અને હવે તારે યુદ્ધ કરવાનું છે, તો તું યુદ્ધ કર. તો આપણને ભગવાન આપણને ખબર છે કે આ વસ્તુ આપણને કહે છે ભગવાન કે તમે બધા યુદ્ધ કરો, તમે જે બી કાર્ય કરો છો એ કાર્ય કરતા રહો. અને એ ખરેખર તો મેં કરી જ નાખ્યું છે, કાર્ય આપણે કરવાનું છે. પણ આ શ્લોક પ્રમાણે અને 33 શ્લોક પ્રમાણે ભગવાન એમ કહે છે કે બધું મારી યોજના પ્રમાણે ચાલી રહ્યું છે. આપણા જીવનમાં જે પણ ઘટના થાય છે એ ઘટના ભગવાન કહે છે મેં ઘટિત કરી. આમાં જેમ ભીષ્મ અને દ્રોણ અત્યારે જીવતા છે પણ ભગવાન કહે છે કે મેં મારી નાખ્યા છે, તારે ફક્ત નિમિત્ત બનવાનું છે. તો ભગવાન આપણને કહી રહ્યા છે કે તમારા જીવનમાં જે પણ ઘટના થઈ રહેવાની છે એ ઘટના ઓલરેડી થઈ ચૂકેલી છે, તમારે ખાલી નિમિત્ત બનવાનું છે એને પૂરી કરવા માટે. તો પછી એનો અર્થ શું થયો? આપણે દાખલા તરીકે તમે એમ સમજો કે હા, મારી લાઈફમાં મારે ડોક્ટર બનવાનું જ છે, લખેલું જ છે, તો હું બેઠા બેઠા ડોક્ટર બની જઈશ, મારે કઈ કરવાનું નથી. જો એવું હોય તો શ્લોકને સમજવું હોય તો કેમ સમજવાનું? આપણે દરેક શ્લોકને આપણા લાઈફમાં ઉતારવું હોય તો આને કેવી રીતે સમજવાનું? કઈ કામ કરવાનું બંધ કરી દેવાનું? ભગવાન એમ કહે છે કે બધા મારી નાખ્યા છે, હવે કરવા ખાતર કર. બરાબર ને? ભગવાન શું કહે છે? યુદ્ધ તું કરવા ખાતર. છેલ્લે ભગવાન કહે છે અર્જુનજીને, તું યુદ્ધ કરવા ખાતર કર. તો પછી આપણી લાઈફમાં જે પણ ઘટના બનવાની છે એ તો બનવાની જ છે. તો પછી કરવા ખાતર કર, તો પછી આપણે નહીં કરીએ તો શું વાંધો? નિમિત્ત બનવું પડે ને માતાજી, નિમિત્ત બનવું પડે. એક્ઝામ્પલ આપો મને, કઈ રીતે નિમિત્ત બનશું આપણે? હરે કૃષ્ણ માતાજી. હા, સમજાવો. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હા, ભગવાન એવું કહે છે કે તું તારું નિયત કર્તવ્ય કર. આપણે જેમ આગળ પણ કર્મયોગમાં ભગવાને સમજાવ્યું કે કર, પણ એ કોના માટે? ભગવાનની જે યોજના છે એને પૂર્ણ કરવા માટે એક માધ્યમ રૂપે. જેમ કે કોઈ લેખક કોઈ લેખ લખે છે તો પેન દ્વારા લખે છે, તો પેન એ લેખ નથી લખી રહી, પેન ખાલી માધ્યમ છે, લેખક જ એ કર્તા છે. એટલે આપણે પોતાને કર્તા નહીં માનીને સંપૂર્ણ કર્તા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે ને એમની યોજનાને પૂર્ણ કરવા માટે આપણે આપણા નિયત કર્તવ્યોને કરવા જોઈએ, જે પ્રમાણે શાસ્ત્રોમાં અને આપણા પરંપરામાંથી આવતા ગુરુ કે છે એ પ્રમાણે. હરે કૃષ્ણ. સ્વધર્મ બચાવવો પડે ને, એટલે અર્જુનને કે જેમ કૃષ્ણ ભગવાન અર્જુનને કે છે ને તારો સ્વધર્મ ક્ષત્રિય ધર્મ છે, એટલે એવી રીતે આપણે પણ સ્વધર્મ અને નિયત ધર્મ છે એ તો કરવા. હું તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું, તમને સરળ સમજાઈ જશે, બધાને સરળ સમજાઈ જશે. એક જ એક્ઝામ્પલ આપું. કૃષ્ણને સેન્ટરમાં રાખીને કામ કરવાનું છે માતાજી. હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણને સેન્ટરમાં રાખીને કરવાનું. હા, બધી વાત બરાબર છે, પણ અહીંયા હું એમ સમજાવવા માંગુ છું કે ભગવાન એમ કહે છે કે તમારા જીવનમાં ઘટના બની જ ગઈ છે અથવા તો રેડી જ છે. તો તમને એક્ઝામ્પલ આપું કે દાખલા તરીકે આપણે કહેતા હોઈએ છીએ ને કે આપણે જયારે કોઈ આપણા કોઈ પુત્ર પુત્રી હોય એના વિવાહ કરવાના હોય તો આપણે શું કહેતા હોઈએ છીએ ખબર છે? કે જોડા તો ભગવાન છે એ એમના ઘરે બનાવે છે, આપણે તો ખાલી નિમિત્ત બનવાનું છે. તો આપણને દાખલા તરીકે કોઈ એક યુવક હોય અને એક યુવતી હોય, તો એ લોકોને નક્કી તો હોય જ, ભગવાન નક્કી તો કર્યું છે કે આ જગ્યાએ આના એંગેજમેન્ટ કે મેરેજ થવાના છે, નક્કી જ છે. બરાબર ને? આપણને ખબર છે કે આપણો દીકરો કે દીકરી છે એના લગ્ન અમુક જગ્યાએ કોઈ ને કોઈ જગ્યાએ તો થવાના જ છે, નક્કી તો છે ને? ભગવાને નક્કી તો આપણે કહીએ છીએ ને કે નક્કી તો છે જ, પણ ત્યાં સુધી પહોંચવા માટે પ્રયત્ન તો કરવા પડે ને. દાખલા તરીકે તમારે દીકરા દીકરાનો વ્યવહાર કરવો હોય, સંબંધ કરવો હોય તો આપણે અલગ અલગ જગ્યાએ જોવા જઈએ છીએ ને દીકરા દીકરી જોવા માટે. તો ત્યાં સુધી પહોંચવા માટે આપણે 5 જગ્યાએ 10 જગ્યાએ જવું પડે, પછી 6 જગ્યાએ મળે આપણને. આપણે જે જગ્યાએ પહોંચવાનું છે ત્યાં પહોંચવા માટે બીજી 5 જગ્યાએ જવું તો પડે છે ને, નક્કી તો છે જ. બરાબર? ભગવાને નક્કી તો કરી રાખ્યું છે, પણ ત્યાં સુધી પહોંચવા માટે કર્મ તો કરવાનું જ છે. એવું નથી કે નિયતિ નક્કી છે તો બેસી રહેવાનું મળી જશે.
પેલું આપણામાં આપણે સ્કૂલમાં ભણતા હતા ખબર સુપ્ત સિંહ એક શ્લોક આવતો હતો કે સિંહને પણ હરણ શિકાર કરવા માટે જવું પડે છે. કઈ સિંહ સૂતો હોય એના મોઢામાં હરણ ન આવી જાય, નો ડાઉટ એને હરણ એના મોઢામાં આવવાનું છે, પણ એને એના માટે પ્રયત્ન તો કરવાના છે. એટલે આપણે પણ આપણા માટે ભગવાને બધું નક્કી કરી રાખ્યું છે, બધું જ કરી રાખ્યું છે, પણ એના માટેના હા પ્રયત્નો તો માતાજી, નહીં સુપશ્ય સિંહસ્ય પ્રવિશન્તિ મુખે મૃગાઃ. હા આપણે આવતી એક કહેવત આવતી હતી બરાબર ને. તો એટલે આ શ્લોક ઉપરથી આપણે એવું સમજવાનું છે કે ભીષ્મ પિતામહને બધાને ભગવાને મારી જ નાખ્યા છે, પણ છતાં પણ ભગવાન કહે છે કે તારે આ કરવાનું છે. એટલે એના ઉપરથી આપણે એવું એકદમ બાંધી લેવાનું કે હા ભગવાન કહે છે કે તમારી નિયતિ નક્કી જ છે તો બેસી રહો તો થઈ જ જશે, બરાબર ને. પણ ભગવાન કહે છે ને કે અગ્નિ તો જલાવો જ પડશે, નહીં ચાલે. ભગવાન વારંવાર આખા ભગવદ ગીતા ભગવાને ક્યાંય એવું નથી કીધું કે તમારે કર્મ નથી કરવાનું. આખી ગીતામાં કોઈ જગ્યાએ ભગવાન એવું નથી કીધું કે હિંસા નથી કરવાની. ભગવાન શું કીધું છે કે યુદ્ધ કર, અને અહિંસાને ભગવાને પ્રાધાન્ય આપ્યું છે, પણ સાથે સાથે હિંસા કરવાનું પણ ભગવાને કીધું છે ને. કોઈ જગ્યાએ એવું લખ્યું છે કે ના ફક્ત અહિંસા જ કરવી અથવા તો ફક્ત હિંસા જ કરવી, એવું કોઈ જગ્યાએ ભગવાન છે ને. ભગવાને આપણને કે ને કે સમય પ્રમાણે આપણે બિહેવિયર કરવાનું નથી કહેતા, સમયની સંજોગો પ્રમાણે કામ કરવાનું, એ આપણને ભગવાન શીખડાવ્યું છે કે સમય પડે તો અહિંસા રાખવાની, સમય પડે તો હિંસા કરવાની. કોઈ એક વસ્તુ પકડી નહીં રાખવાની. ભગવાન શું સમજાવે છે, કોઈ વસ્તુ પકડી નથી રાખવાની. દાખલા તરીકે જો આપણે એમ કહીએ કે ઘણા બધા સંપ્રદાય કહેતા હોય છે ને, ઇવન આપણે તો આપણા રાષ્ટ્રપિતા શું કહેતા હતા, અહિંસા પરમો ધર્મ કહેતા હતા ને આપણા. તો શું અહિંસા પરમો ધર્મ કઈ બેસી જાય અને પછી આપણા દુશ્મનો આપણે યુદ્ધ લડે તો આપણે એમ કહીએ કે ચલો અહિંસા પરમો ધર્મ બેસી જાઓ, તો શું થાય, બધા આવીને આપણી ઉપર રાજ કરવા માંડે, કરવા માંડે. તો જ્યાં જે હિંસાની જરૂર છે હિંસા કરવી જ પડે એમ છે. હા ભગવાન એવું નથી કહેતા કે બધે હિંસા કરો, પણ એટલે ભગવદ ગીતાને તત્વતઃ ભગવાન શું કે છે સમજવા માટે બહુ જરૂરી છે. હવે અર્જુનજીની પ્રાર્થના આવે છે. સંજયજી કહી રહ્યા છે કે ભગવાને જયારે વિરાટું બતાવ્યું એટલે અર્જુનજી ધ્રુજી ગયા, બરાબર ને. ભય તો આવ્યો, આશ્ચર્ય થયું, અને હવે અર્જુનજી છે એ ધ્રુજી રહ્યા છે. અને પછી ભગવાનને ડરતા ડરતા હવે નમસ્કાર કરીને ભગવાનને સ્તુતિ કરે છે. અને આ સ્તુતિ આપણે એકાદ બે સ્તુતિ આપણે લેશું અર્જુનજીની. અર્જુન ઉવાચ સ્થાને ઋષિકેશ તવ સ્થાને ઋષિકેશ તવ પ્રકૃત્યા જગત પ્રહર્ષિ અત્યુ અનુરજ્યતે ચ રક્ષાંસि ભીતાનિ દિશો દ્રવન્તિ સર્વે નમસ્યન્તિ ચ સિદ્ધ સંગા. અર્જુનજી કહે છે ભગવાન હું તમને ચારે બાજુથી નમસ્કાર કરી રહ્યો છું, અને તમને નમસ્કાર કરું છું તો બધા દેવો છે તમે નમસ્કાર કરે છે, અસુરો છે બધા ભયભીત થાય છે. અને અર્જુનજી અહીં પછી પોતાનો મત આપે છે કે એ સારું છે, અસુરો ભાગે છે ને એ બરાબર જ છે. અર્જુનજીની અહીંયા સ્તુતિ છે. તો આજના દિવસે આપણને શ્લોક તો આવડતા ન હોય, તો આપણને સ્તુતિ બોલતા તો આવડતી ન હોય, તો પ્રભુપાદ શું કહેતા હતા કે જ્યારે આપણને ભગવાનની સ્તુતિ કરતા ન આવડે તો શું કરવું જોઈએ, ભગવાનના ભક્તોની સ્તુતિ કરવી જોઈએ. તો અર્જુનજી શું કહે છે, હે ઋષિકેશ આપના નામના શ્રવણથી જગત હર્ષ પામે છે. ભગવાનનો જન્મ થાય, રામનો જન્મ થાય, કૃષ્ણ ભગવાન જન્મ થાય તો આપણે કેટલો બધો આનંદ ઉત્સવ કરતા હોઈએ છીએ. તો જગત બધા હર્ષ પામે છે, અને એ રીતે બધા આપણા પ્રત્યે અનુરક્ત થાય છે, ભગવાનની પ્રત્યે બધા આકર્ષિત થાય છે. સિદ્ધ પુરુષો નમસ્કાર કરે છે, અસુરો તો ભયભીત થાય છે. અને અત્યારે અસુરો નથી તો અત્યારે આપણે અસુરો ક્યાં જોવા મળે, આપણે અત્યારે અસુરો કોને કહીએ, આપણે જપ કરતા હોઈએ તો આપણે અસુરો કોને કહીએ, જયારે આપણે જપ કરીએ ઘણા લોકોને જપ કરવા નથી ગમતા હોતા. તમે જપ કરશો તો આપણા મનમાં આવતા જે વિચારો છે ને એ માતાજી. હા એ બધા વિચારો, અને એ વિચારો છે એ ક્યાંથી નાશ પામશે, ફક્ત ને ફક્ત આપણે કીધું ને કે શત્રુ અને મિત્ર આપણા મનમાં જ છે, બહાર નથી. બધા બહાર ગોતવા જઈએ છે ને શત્રુ મિત્ર આપણા મનમાં જ છે, અને એટલે આપણા મનમાં જે અસુર છે એ અસુરને આપણે ભગાડવાનું છે. ખરેખર આપણે આપણા મનમાં જે અસુરો છે એ બધા અસુરોને આપણે ભગાડવાના છે. અને જે ખરેખર ભગવાન પ્રત્યે જે અનુરક્ત હોય અને એ હંમેશા ભગવાન નામથી હર્ષિત પામે. તમને સંજય સેવક દાસ કરીને એક પ્રભુજીનો એક હરે કૃષ્ણ ટીવીમાં આપણા ડિવોટી છે, એનો જન્મ પાકિસ્તાનમાં થયો હતો, અહીંયા ગુજરાતમાં મોટા થયા હતા, અને
બધા અલગ અલગ કાશ્મીરમાં ને બધી અલગ અલગ જગ્યાએ ખૂબ ભગવાનની ભક્તિનો પ્રચાર કર્યો હતો. અને એ ભક્ત છે એ કે જ્યારે હું ભગવાનનું નામ લઉં ને તો મને આંખમાંથી પાણી જ આવે, હર્ષના પાણી આવે. ઘણી વખત રુદનના પાણી આવે, શોકના પાણી આવે. તો જ્યારે આપણને ભગવાન પ્રત્યે ભાવ થાય ને ચોક્કસથી આપણા આંખમાં પણ આંસુ આવે, હર્ષના પણ આવે અને આપણને દુઃખના પણ આવે. આપણને જો ભગવાન નામ લઈએ તો બે રીતે અહેસાસ થાય, હર્ષ પણ થાય, દુઃખ પણ થાય. તો કોઈને થતું હોય તો કહી શકે છે કે રીતે આપણને હર્ષ અને દુઃખ બંને થાય છે. ઘણી વખત હર્ષ પણ પામે છે જપ કરતી વખતે, દુઃખ પણ આવે છે. કયું 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 થાય છે આપણને? કોઈને થતો હોય, અહેસાસ થતો હોય, આનંદ પણ આવે, ભગવાન નામ લેવાથી આનંદ તો આવે જ, નામ લઈએ એટલે પ્રસન્નતા તો થાય, પણ ઘણી વખત દુઃખ પણ થાય. યસ વિજય પ્રભુજી. હા પ્રભુજી, મ્યુટ છો તમે. હા મ્યુટ છો પ્રભુજી, તમે અનમ્યુટ કરો. સોરી માતાજી, જયારે આપણે સ્મરણ કરતા હોઈએ, કેટલીક વાર ભક્તિ સંગીત સાંભળતા તો ભગવાન વિશેની કોઈ કથા સાંભળતા હોઈએ, ભગવાનનું કોઈ ઐશ્વર્ય વિશે સાંભળતા હોય ત્યારે અનુરાગ થાય, આપણને આંખમાંથી પાણી કે અશ્રુ વહે એમ થાય. યસ યસ પ્રભુજી. અને બીજું કે આપણને હજી એટલો બધો જે ભગવાનને ભક્તને પ્રેમ થાય એવો પ્રેમ થતો નથી, એટલે દુઃખ પણ થાય. ઘણી વખત એમ થાય કેમ હજી આપણને, નહીતર તો જો આપણને બહુ જ પ્રેમ થતો હોય ભગવાનના નામમાં તો પછી આપણે કન્ટિન્યુઅસ નામ લઈને ન કરીએ, 24 કલાક નો નામ લઈએ. પણ હજી આપણને એટલું બધું આસક્તિ નથી આવતી કે આપણે ભગવાન કન્ટિન્યુઅસ નામ લઈએ. હજી આપણને નામ લેતા ઊંઘ આવી જાય છે, તો એનો અર્થ શું થયો? હજી આપણને ઇન્ટરેસ્ટ નથી, રસ નથી, હજી આપણને એટલું બધું આસક્તિ નથી, એટલે આપણને ઊંઘ આવે છે. જેવી આંખો બંધ કરીને જપ કરી તરત ઊંઘ આવે, બરાબર ને? તો એટલે આપણને દુઃખ પણ થાય કે હજી આપણને નથી રસ આવતો, એટલે આપણને જયારે અહેસાસ થાય તો કે હજી કેમ હજી આપણે આસક્તિ નથી ભગવાન નામમાં, એવું આપણને થોડું દુઃખ પણ થાય. પછી ભગવાનને કહે છે કે હે ભગવાન, તમે બ્રહ્માથી પણ શ્રેષ્ઠ આદ્ય સત્તા છો. હવે આપણે ભગવાનને આદ્ય સત્તા આપણે કહીએ છીએ, અર્જુનજી પણ કહે છે, અને આગળ પણ આવી ગયો કે બધા જ ઋષિ મુનિઓ પણ કહે છે ભગવાન છે એ આદ્ય, સૌથી પહેલા પુરુષ ભગવાન છે, બ્રહ્માથી પણ શ્રેષ્ઠ છે. તો આપણે સમજી ગયા કે બ્રહ્માજીનો તો જન્મ જ ભગવાનના આવી રીતે ભગવદ કૃષ્ણના શરીરમાંથી થયો છે, નાભિકમળમાંથી. તો ચોક્કસથી બ્રહ્માથી પણ શ્રેષ્ઠ છે. પણ બીજા બધા દેવ, બરાબર, હે અનંત, હે દેવેશ, હે જગન્નાથ, આપ જ બધા જ અવિનાશી સ્ત્રોત છો, સર્વ કારણના કારણ છો, અને આ ભૂત જગતથી તમે પર છો. આ વસ્તુ છે એ વસ્તુ આપણે 10મા અધ્યાયમાં પણ ભગવાને કીધું, 7મા અધ્યાયમાં પણ કીધું, 4થા અધ્યાયમાં કીધું, હજી 15મા અધ્યાયમાં પણ આવશે. ભગવાન છે સર્વ કારણના કારણ છે, ભગવાનમાંથી બધું ઉત્પન્ન થાય છે, આપણે વારંવાર જોઈશું. તો આપણને ખબર છે, છતાં પણ હજી જગતની અંદર ઘણા બધા એવા હોય છે કે સાબિતી આપો, સાબિતી આપો. જ્યારે સૃષ્ટિ સર્જન કરી બ્રહ્માજીએ, તો એ વખતે પણ દેવોએ પણ નથી કહી શકતા કે બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશમાંથી શ્રેષ્ઠ કોણ છે. અને પછી એ વખતે આ ત્રણેયમાં કોણ શ્રેષ્ઠ છે એમના માટે દાયિત્વ કોને આપ્યું? પછી એની એક્ઝામ પરીક્ષા લેવા માટે બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ, ભૃગુ ઋષિ. યસ, ભૃગુ ઋષિ છે એ જાય છે, બરાબર છે? પ્રભુજી કહી દો, વિજય પ્રભુજી, તમને ખબર છે કથાની. ભૃગુ ઋષિ સૌથી પહેલા બ્રહ્માજી પાસે જાય છે, બ્રહ્માજીના પુત્ર છે, અને બ્રહ્માજીના પુત્ર હોવા છતાં બ્રહ્માજીને નમસ્કાર કરતા નથી, બ્રહ્માજી ક્રોધે વળી જાય છે. તો પછી કે છે ભૃગુ ઋષિ કે ના, ભગવાન ન હોય. પછી શિવજી પાસે જાય છે, શિવજી પાસે જાય છે, શિવજી આલિંગન કરવા જાય છે, તો શિવજીને કે તમે તો ભસ્મ લગાવી છે, તમારા શરીર તો બધા સાપ છે, હું તમને આલિંગન નહીં કરું. તો શિવજી તો ક્રોધે થઈને મારવા દોડ્યા, પછી ત્યાંથી ભાગી ગયા ભૃગુ ઋષિ. અને પછી આવે છે વિષ્ણુ ભગવાન પાસે, વિષ્ણુ ભગવાન પાસે આવે છે, લક્ષ્મીજી પગ દબાવે છે, અને લક્ષ્મીજીને સામે ભગવાનની છાતી, ભગવાન તો આંખો બંધ કરીને આરામ કરતા હતા, ભગવાનની આંખો બંધ હતી, ભગવાન આરામ કરતા હતા, તો ભગવાનની છાતીમાં જોરથી પાટું મારે છે, લાત મારે છે. તો અને પછી એકદમ પાછા પડી જાય છે. પછી ભગવાન ઉઠે છે, ભગવાન શું કે છે ઉઠીને? શું કે છે ભૃગુ ઋષિને? મારી છાતી તો કેવી વજ્ર જેવી કઠોર છે. એમના પગને હાથમાં લે છે ભગવાન, ભૃગુ ઋષિના પગને, કે તમારા પગને વાગ્યું તો નથી ને? તમારા પગ તો બહુ કોમળ છે. અને ત્યારે ભૃગુ ઋષિ કહે છે કે હા, આ ભગવાન છે, એવું સમજે છે. તો ઘણા બધા આપણે તો ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ લઈએ છીએ, બરાબર? એ તે 5 કલાક કૃષ્ણ તો ભગવાન છે, આપણે ભાગવતમ 1.3.27 આપણે કહેતા હોઈએ છીએ, ગરુડ પુરાણમાં આપણે કહેતા હોઈએ છીએ, વરાહ પુરાણમાં શ્લોક લેતા હોઈએ છીએ, યજુર્વેદનો મંત્ર આપણે લઈએ છીએ. ઘણી જગ્યાએ આપણે કહેતા હોઈએ છીએ કે ભગવાન કોણ છે. પદ્મ પુરાણમાં શિવજી પાર્વતીજીને કહે છે ભગવાન કોણ છે, કે આદ્ય ભગવાન એક જ છે. ઘણી વખત
બ્રહ્માજીને પણ ભગવાન કહેતા હોય છે, નારદજી પણ ભગવાન, આપણને ખબર છે નારદજીને પણ ભગવાન, બ્રહ્માજીને ભગવાન કહે છે, શિવજીને તો ભગવાન આપણે કહેતા જ હોઈએ છીએ, અને ઘણા બધા દેવોને પણ ભગવાન કહેતા હોય છે. પણ ખરેખર ભગવાન કોણ છે એ આપણને ભગવદ ગીતામાં બધા ભગવાનના ભક્તો અર્જુનજી જેવા આપણને કહેતા હોય છે. તમે આદ્ય પરમેશ્વર, સનાતન પુરુષ અને અંતિમ આશ્રયસ્થાન છો. તો અંતિમ આશ્રયસ્થાન શું કામ કહે છે? તો આપણે સમજી ગયા કે જ્યારે મિની પ્રલય ને મહાપ્રલય થાય છે તો આપણે બધા ભગવાનમાં સમાઈ જાય છે. એટલે આપણું અંતિમ આશ્રય કોણ છે? ભગવાન છે. આપણે બધા જીવ છીએ, આપણે કોઈ પણ યોનિમાં હશું, પણ જ્યારે મિની પ્રલય ને મહાપ્રલય થાય છે તો આપણે બંને મહાવિષ્ણુ અને ગર્ભોદક કૃષ્ણમાં આપણે જતા રહીએ છીએ. એટલે આપણું અંતિમ આશ્રય છે તો ભગવાન જ છે. બીજી રીતે જોઈએ તો આપણો જ્યાં બી જન્મ થશે, જે બી યોનિમાં, પરમાત્મા તરીકે કયા ભગવાન છે, કયા વિષ્ણુ છે પરમાત્મા તરીકે? ત્રણ વિષ્ણુ તો યાદ રાખવા જ પડશે. પરમાત્મા તરીકે કયા વિષ્ણુ છે આપણા શરીરમાં? હા, એ તો આપણી સાથે છે. અને એટલે ભગવાન છે એ આખા દરેક જગ્યાએ વ્યાપ્ત છે. ભગવાન ક્યાં નથી એ આપણને અહીંયા અર્જુનજી સમજાવે છે. આપ વાયુ છો, સર્વોપરી નિયંતા પણ છો. આ વસ્તુ પણ આપણે બહુ ડિટેલમાં સમજવી પડે કે આપણે પણ આપણા ઘરના નિયંતા છીએ. પછી એક ઘરની બહાર આવે સમાજ, આવે સમાજના નિયંતા કોક હોય. અત્યારે તો પછી કોર્પોરેટર હોય, પછી એની પર નેતા હોય, એની ઉપર નેતા હોય, એની ઉપર લોકસભા, વિધાનસભા ઉપર લોકસભા, એની ઉપર વડાપ્રધાન, પછી રાષ્ટ્રપતિ. તો એક પછી એક નિયંતા તો હોય જ છે, નિયંતા તો ચાલતું નથી, પણ સર્વોપરી નિયંતા તો એક જ છે. અહીંયા અર્જુનજી કહે છે અગ્નિ, જળ, ચંદ્ર પણ તમે છો, અને પ્રથમ જીવાત્મા બ્રહ્મા પણ તમે છો. એટલે કે બ્રહ્માજી આપણા પિતા છે, તો પ્રપિતામાં કહે છે ભગવાન તમે છો. એટલે તમને હું વારંવાર નમસ્કાર કરું છું. આપણને અર્જુનજી છે, અર્જુનજીને ભગવાને જયારે 10મા અધ્યાયમાં સમજાવ્યું હતું ત્યારે પણ ભગવાન કહે છે ને કે આ જે નદીનું જે પાણી છે એ પણ હું છું, બરાબર? સૂર્યચંદ્ર મારી આંખો છે. તો અહીંયા અર્જુનજી કહે છે બધું તમે જ છો. એમ ભગવાને કહે છે તમે બધું તમે જ છો, તમને હું એટલા માટે નમસ્કાર કરું છું. અને અહીંયા તમને હું ચારે બાજુથી નમસ્કાર કરું છું એવું કહી રહ્યા છે. કે ચારે બાજુથી એટલે આપણે જયારે ભગવાન મંદિર દર્શન કરવા જઈએ છીએ તો શું કરીએ છીએ? પ્રદક્ષિણા કરીએ છીએ ને. કારણ કે ભગવાન છે એ બધી જગ્યાએ છે. અને અર્જુનજીને અત્યારે ભગવાન દર્શન થઈ રહ્યા છે. એ અર્જુનજીને એવું છે કે એવું નથી કે એક સાઈડ આપણે દાખલા તરીકે કોઈ મૂવી જોતા હોય તો આપણને કેવું હોય, મૂવી આપણને ખાલી આપણી સામે જ દેખાય, એક જ બાજુ દેખાય. પણ અહીંયા એવું નથી, અર્જુનજીને ચારે બાજુ ભગવાન છે દેખાઈ રહ્યા છે. એટલે કે ભગવાન તમે તો સર્વ વ્યાપક છો. અને આ શ્લોક પણ બહુ સરસ છે, આપણે સ્તુતિ તરીકે એક વખત ગાઈ લઈએ. નમઃ પુરુષાદત પુષ્ટતસ્તે નમોસ્તુતે નમોસ્તુતે તે સર્વત એવ સર્વ અનંત વિદ્યામિત વિક્રમસ્ત્વમ સર્વમ સમાપ્તોસી તતોસી સર્વ. બહુ સરસ શ્લોક છે. અર્જુનજી ગાય છે. અર્જુનની પાસે જ્ઞાન હતું તો અર્જુનજી છે શ્લોકની રચના કરી શકે છે. આપણે ભગવાન સામે આપણી સામે આવીને ઉભા રહે, ખાલી જસ્ટ વિચાર કરીએ કે ચલો ભગવાન આપણી સામે આવીને ઉભા રહી ગયા છે અને આપણે સ્તુતિ કરવાની છે, તો આપણી હાલત કોના જેવી થાય? ધ્રુવ મહારાજ જેવી થાય. આપણને સ્તુતિ આવડે જ નહીં. સંસ્કૃતની વાત તો જવા દો ને, આપણે આપણી ભાષામાં સ્તુતિ કરવી હોય ને તો આપણને ન આવડે. આવડે? આપણી સામે ભગવાન આવી જાય અને આપણે ભગવાનની પ્રાર્થના કરવાનું આવે આપણે તો આપણે કહી શકીએ? તો એટલે આપણે બધા આપણા આચાર્ય આપણને પ્રિપેર કરે છે કે એક દિવસ ભગવાન આપણી સામે આવવાના જ છે અને આપણે સ્તુતિ કરવાની છે. અને એટલા માટે તમે જો ગમે તે ધ્રુવ મહારાજ કો, પ્રહલાદ મહારાજ કો, ઇવન બત્રાસુર કો, બ્રહ્માજી, નારદજી, વ્યાસજી, સુખદેવ મહારાજ, સુત ગોસ્વામી, બધા ઋષિઓ, બધા મૈત્રેય ઋષિ, વિદુરજી, બધાને જયારે ભગવાનની સામનો કરવાનો આવે છે તો સૌથી પહેલા એ સ્તુતિ કરે છે. તો એનો અર્થ શું થયો કે જ્યારે પણ આપણે ભગવાનનો ભેટો થાય તો આપણે શું કરવાનું છે? સ્તુતિ કરવાની છે. તો આપણે એ તૈયારી રાખવાની કે ભગવાનની આપણને કાલે ભેટો થાય ને તો આપણને કાલે સ્તુતિ આવડવી જોઈએ. જે તમને હું કાયમ કીધું હોય કે તમને જે બી ભક્તોની સ્તુતિ ગમતી હોય ને એ સ્તુતિ કરો અને એ સ્તુતિ એક વારંવાર કરો. મને કુંતી મહારાજની સ્તુતિ ગમે છે તો હું કુંતી મહારાજની સ્તુતિ કરતી જ હોય છું. જયારે બી ભોગ પ્રાર્થના કરું પછી નમસ્કાર કરું તો હું એ સ્તુતિ આવી જ જાય. નમસ્તે તુત્રાય જેમ આવી જ જાય, ઓટોમેટિક આવી જાય. તો તમને જે ગમે ને એ સ્તુતિ તમે કરો, પણ 1 કે 2 કે 3 કે 4 કે મિનિમમ 5 સ્તુતિ ભગવાનના ભક્તોની આપણે કરવી જોઈએ. અને જે સહેલામ સહેલી હોય ને એ કરવાની. એક મને ભીષ્મ પિતામહની સ્તુતિ બહુ ગમે છે, ત્રિભુવન કમળામાં સ્ત્રોત મને એ આપણને કાયમ તમને જે ગમતા હોય શ્લોક
એ શ્લોક, એ જે સ્તુતિ હોય એ સ્તુતિ આપણે કરવાની, અને એ રીતે આપણે પ્રિપેર થવાનું. કઈ રીતે પ્રિપેર થવાનું? કે ભગવાન આપણી સામે આવી જાય તો આપણને સ્તુતિ કરતા આવડવી જોઈએ. એટલે પછી ધ્રુવ મહારાજ જેમ ભગવાન શંખ અડાડે તો થાય. હવે એ વાત તો આપણે ભક્ત નથી કે ભગવાન શંખ અડાડે આપણને બધું જ્ઞાન થઈ જાય, બરાબર ને? તો આપણે સામે ભગવાન આવે તો આપણે સ્તુતિ કરતા આવડી જોઈએ. તો અહીંયા અર્જુનજીની આ પ્રાર્થના છે. હવે અર્જુનજી ક્ષમા યાચના કરે છે કે હવે તો અર્જુન હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હા બોલો. હરે કૃષ્ણ માતાજી, આપણે બ્રહ્મ સંહિતા બોલી તો ચાલે કે સ્તુતિ જ કરવાની? હા, બ્રહ્માજીની જે બ્રહ્મ સંહિતા છે નારદજી જ લખેલી છે. આપણે હા એ પણ સ્તુતિ જ છે ને, બ્રહ્માજીની સ્તુતિ, બ્રહ્માજી શ્લોક બોલે છે એ જ છે. એ તો બહુ સરસ છે. તો ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ હા એ તો અનાદિ આદિ ગોવિંદ સર્વ કારણ કારણ. હા એ બી આ બધા સ્તુતિ જ છે. અને બ્રહ્મ સંહિતાની સ્તુતિ તો બહુ સરસ છે. આપણે બધા જયારે બી અભિષેક કરતા હોઈએ છીએ ત્યારે આપણે બ્રહ્મ સંહિતાના શ્લોક જ ગાતા હોઈએ છીએ. એ તો બહુ સરસ છે. જે આવડે એ મુદ્દે આપણે સ્તુતિ ગાવી જોઈએ. અને હવે અર્જુનજી છે ક્ષમા યાચના શું કામ કરે છે? કે હવે અમને ખબર પડી કે જેને હું મારો મિત્ર કહેતો હતો એ તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે. અને એટલે હવે કે છે કે મેં પેલા જયારે ખબર નહોતી ત્યારે મૂર્ખામી વશ મેં પ્રેમ વશ કંઈ કર્યું હોય તો મને ક્ષમા કરો. અને એક વખત આઈ થિંક જિજ્ઞાસી માતાજી છે, હરે કૃષ્ણ, એક ક્લાસની અંદર જિજ્ઞાસી માતાજી બહુ સરસ એક દ્રષ્ટાંત આપ્યું હતું કે ખરેખર આપણે કોઈ વ્યક્તિ આપણની સાથે આપણી પાસે ચર્ચા કરતું હોય અને એમાં આપણે આપણા વખાણ કરીએ, આપણે એ વ્યક્તિ પાસે, એ વ્યક્તિ આપણા કરતા શ્રેષ્ઠ હોય ને પછી આપણને ખબર પડે કે હા આ તો આપણા કરતા બહુ શ્રેષ્ઠ છે, પછી આપણે કેમ ગિલ્ટી ફીલ થાય ને આપણને. એવું એમણે એક દર્શન આપ્યું હતું અમિતાભ બચ્ચનનું અને અમિતાભ બચ્ચન અને રતન ટાટાનું રતન માતાજી. ટાટાનું. હા, અમિતાભ બચ્ચન ભક્તિ વૃક્ષામાં આપણે ચર્ચા કરી હતી આના વિશે. હા, એમને એવું થાય છે કે અમિતાભ બચ્ચન તો શું કે પોતે તો શ્રેષ્ઠ એવું હતું એમ, એટલે એ પોતાના વખાણ કરતા હોય છે અને પછી રતન ટાટા તો બેઠા બેઠા બધું સાંભળે છે, એમને બધું બેઠા બધું સાંભળે છે, પછી છેલ્લે ઉતરતી વખતે અમિતાભ બચ્ચન કહે છે કે તમારે મારો ઓટોગ્રાફ નથી લેવો કે? તો કે હા આપો ઓટોગ્રાફ, કઈ વાંધો નહીં. ઓટોગ્રાફ આપે નામ પૂછે ને, ચલો તમારું નામ શું છે? તો કે હું રતન ટાટા છું એમ. પછી અમિતાભ બચ્ચન છે ખૂબ અમિતાભ બચ્ચન તો પોતે એ સ્ટેજે પહોંચ્યા છે તો એનામાં વિનમ્રતા તો હતી જ. અને એટલે પછી ખૂબ એમને પોતાના જે ભૂલ હતી એની ક્ષમા કરે છે, યાચના કરે છે. એ રીતે અર્જુનજીને હવે ખબર પડે છે, અર્જુનજીને એમ તો ખબર છે પણ તે યોગ માયામાં છે અને હવે એમને હવે એવું લાગે છે કે હા આ ભગવાન છે. અને એટલા માટે હવે એ અર્જુનજી ભગવાનને છે એ એકદમ નમ્રતાથી પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે, તમારી જે બી અપરાધ હોય મારા ક્ષમા કરો, કારણ કે મેં તો તમને મારા મિત્ર માન્યા હતા, બરાબર? કદાચ ભગવાનને શ્યામ પણ હતા તો કાળિયા ઠાકોર કીધા હોય, કઈ બી કીધું હોય, શું ખબર હોય. અહીં તો હે કૃષ્ણ, હે યાદવ, હે સખા, બરાબર? આવું અલગ સંબોધન મેં કર્યું છે, પણ તમે તો ખરેખર ભગવાન છો. તો મારાથી મૂર્ખામીથી પ્રેમમાં કઈ ભૂલ કરી હોય તો મને માફ કરજો. ઘણી વખત મેં આરામ કરતી વખતે, સૂતી વખતે, બેઠા હોય, જમતા હોય, એકલા હોય અથવા તો બધા સાથે હોય ત્યારે પણ મેં તમારી અનાદર કર્યો હશે, મને ક્ષમા કરજો. ભગવાન હંમેશા પોતાના ભક્તોને યોગ માયામાં વધારે રાખતા હોય છે, કારણ કે યોગ માયામાં ન રાખે તો શું થાય? એ વ્યક્તિ ભગવાનને જો ભગવાન માની લે ભગવાનને લીલા કરવા ન પડે. એટલા માટે ભગવાન છે પોતાના ભક્તોને યોગ માયામાં મૂકતા હોય છે. યોગ માયામાં મૂકે તો જ ભગવાન છે પોતાની લીલા કરી શકે. અને પછી મારી માતા કહે છે કે તમારા જેવું કોઈ જ નથી, આપ જ પિતા, બધાના પિતા છો, તમે બધાના ગુરુ છો. આપણે જગતગુરુ કહે છે ને, કૃષ્ણ ભલે જગતગુરુ. તમારા સમોવડીઓ પણ કોઈ નથી, આપની સમરૂપ પણ કોઈ નથી. તમારા ઉપર તો કોઈ છે ને, પણ આપના સમોવડીઓ પણ કોઈ નથી. અને એટલા માટે ભગવાનને શું કહેવામાં આવે છે? અધોક્ષ જગત કહેવામાં આવે છે. ભગવાનની સમોવડીઓ પણ કોઈ નથી, ભગવાનની ઉપર પણ કોઈ નથી. અને આ 3 લોકમાં આપણી અધિક શ્રેષ્ઠ સારું કોઈ નથી. 3 લોક એટલે કયા કયા લોક? ફટાફટ બોલી જાઓ. 3 લોક એટલે કયા? પૃથ્વીથી ઉપર, પૃથ્વીથી પૃથ્વીલોક, સ્વર્ગલોક અને પાતાળ. ઉર્ધ્વલોક. પૃથ્વીથી નીચે, પૃથ્વીથી ઉપર ને પૃથ્વીથી નીચે, 3 લોક આપણે કહેતા હોઈએ છીએ. તો હવે હું તમને પ્રણામ કરું છું અને હવે યાચના કરું છું. શું કામ? કે તમે મને
પાછા પોતે જ કહી રહ્યા છે અર્જુનજી કે તમારે મને માફ શું કામ કરવો જોઈએ? તો કે છે કે એક પુત્ર હોય ને એનું વર્તન પિતા માફ કરે છે, અને એક મિત્ર હોય એ મિત્રનું વર્તન માફ કરે છે, અને પતિ પત્નીનું તો પત્ની પતિનું વર્તન છે માફ કરી દેતા હોય છે. એમ અર્જુનજી પોતે પોતાની રીતે કહી રહ્યા છે. તમે મને એટલા માટે કહી શકો છો કારણ કે તમે આપણામાં તો કહેવત છે કે છોરું કચોરું થાય પણ માવતર કમાવતર ન થાય. એ રીતે ભગવાન કહે છે તમારે મને માફ કરવો જોઈએ. એમ પાછા અર્જુનજી વિનંતી કરી રહ્યા છે ભગવાનને, કારણ કે બીક લાગી ગઈ ભગવાનને, એટલે પોતે કહી રહ્યા છે કે તમે મને માફ કરો એમ. અને એટલે હવે અર્જુનજી શું કે છે, હવે તમારું દર્શન કર્યું મને મજા તો આવી ગઈ, પણ હવે થોડું મને ડર પણ લાગ્યો, કારણ કે કેવું ભયાનક રૂપ છે. એટલે કે છે ભગવાન મને તમે તમારું દર્શન તો મને થયું, તમે મને કીધું, મેં તમને કીધું, વિનંતી કરી, અને તમે મારું માન રાખ્યું અને મને હિરાટું બતાવ્યું, પણ હે દેવેશ, હે જગદાધાર, હવે મારી પર પ્રસન્ન થાઓ અને હવે તમે મને તમારા જેને કહેવાય ને કે સુંદર સ્વરૂપ છે એનું દર્શન આપો. તમે મને આ રૂપ છે હવે મને નથી જોઈતું, હવે મને બીક લાગે છે, અર્જુનજી કહે છે. તો હવે અર્જુનજી છે એ ભગવાનનું જે ભયાનક સ્વરૂપ છે એ પાછું ખેંચવા માટે ભગવાનને વિનંતી કરી રહ્યા છે. અને આ હવે પછી શ્લોક આવે છે. એ શ્લોક આપણે બધા તો લેવલ 2 માં તમે છો, એટલે લેવલ 1 માં તમે સમજી ગયા છો કે આપણે કહેતા હોઈએ છીએ કે ભગવાન છે એ પોતાનું ચતુર્ભુજ વિષ્ણુ રૂપ બતાવે છે. ભગવાન વિષ્ણુ બતાવે છે એટલે આપણે બધા ખબર છે કે ભગવાન કૃષ્ણ છે એ વિષ્ણુ રૂપ બતાવી રહ્યા છે. એનો અર્થ એમ થયો કે ભગવાનમાંથી અથવા તો શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનમાંથી વિષ્ણુ રૂપ આવે છે, નહીં કે વિષ્ણુ રૂપમાંથી ભગવાન કૃષ્ણ રૂપ આવે છે. આપણે બધા તો સમજી ગયા છે, કારણ કે આપણે લેવલ 1 માં પણ બહુ ચર્ચા કરતા હોઈએ છીએ કે કઈ રીતે કોઈ વ્યક્તિ પોતાની પાસે જે વસ્તુ હોય એ બતાવે, જે વસ્તુ જે વ્યક્તિ પાસે હોય એ બતાવે, એવું નહીં કે ન હોય બતાવે. મારી પાસે કઈ વસ્તુ હોય તો બતાવો. તો અર્જુનજી ભગવાનને કહે છે કે ભગવાન તમે તમારું આ રૂપ બતાવો. ભગવાન કહે છે કે હું એ રૂપ બતાવો. હવે અર્જુનજી કહે છે કે તમે તમારું ચતુર્ભુજ રૂપ બતાવો. તો અર્જુનજીને ભગવાન ચતુર્ભુજ રૂપ પણ બતાવે છે. અર્જુનજી શું કહે છે, મારે તમારું શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ વાળું રૂપ જોવું છે. અને આપણે લેવલ 1 માં પણ કહેતા હોઈએ છીએ કે શંખ ચક્ર ગદા અને પદ્મ ચારે ચારના કામ કાર્ય કયા છે? શંખનું કાર્ય શું છે? શંખનું કાર્ય શું છે? શંખ શેનું પ્રતીક છે? જ્ઞાન. મોટો અવાજ કરવાનો. શંખ છે એ જ્ઞાનનું પ્રતીક છે. ધ્રુવ મહારાજને શંખ અડાઈને જ્ઞાન આપ્યું હતું, બરાબર. શંખ છે શેનું પ્રતીક છે? જ્ઞાનનું પ્રતીક છે. પછી ચક્ર છે, તો ચક્ર છે એ બધાને વિનાશ કરવા માટે છે. જે બહુ જ ખરાબમાં ખરાબ જે અસુર હોય એને ચક્રથી ભગવાન કાઢી નાખે છે. પછી જે થોડાક ઓછા ખરાબ હોય, એટલે કે જેને ઓછા ખરાબ કાર્ય એટલા બધા ન કર્યા હોય, એને ભગવાન શું ખાલી એક ગદાથી પ્રહાર કરીને એને ભગવાન કે છે સમજાઈ દે છે. અને પછી ભગવાનના ભક્તો માટે ભગવાન છે એ પદ્મ, ભગવાનના ભક્તો છે એના માટે ભગવાન પદ્મ ધારણ કરે છે. અને આ શંખ ચક્ર ગદા પદ્મ છે એ અલગ અલગ જે હાથમાં ધારણ કરે એના પ્રમાણે ભગવાનના નામ અલગ અલગ હોય છે. તમે આગળ લેવલ 5 માં તમે આવશો તો તમને એ પણ ડિટેલમાં કહે છે. આપણે જે તેર તિલક કરીએ છીએ ને એ તેર તિલકમાં જે આપણે ભગવાનના નામ બોલે છે એ પણ આ ભગવાનનું જે સ્વરૂપ છે એ ભગવાનના એક હાથમાં જે ડાબા હાથમાં શંખ હોય તો અલગ નામ હોય, જમણા હાથમાં શંખ હોય અલગ નામ હોય, ઉપલા હાથમાં અલગ નામ હોય, નીચલા હાથમાં અલગ નામ હોય. એ બધું આ ભગવાનના જે 1000 આપણે નામ કહીએ છીએ ને પણ ભગવાન નામ આ રીતે હોય છે. તો અર્જુનજી ભગવાનને કહે છે કે હવે તમે મને ચતુર્ભુજ રૂપ બતાવો. તો એનો અર્થ શું થયો? અર્જુનજી વિનંતી કરે છે. કોને વિનંતી કરે છે? અત્યારે અર્જુનજી કોની વાત કરે છે? ભગવાન કૃષ્ણ સાથે. તો કૃષ્ણ ભગવાનને કહે છે કે તમે મને તમારું ચતુર્ભુજ રૂપ બતાવો. તો હવે ભગવાન છે પોતાનું રૂપ ચતુર્ભુજ બતાવી રહ્યા છે. એટલે બિલકુલ કન્ફ્યુઝન થવું ન જોઈએ કે હા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણમાંથી જ વિષ્ણુ રૂપ આવે છે. અને પછી આપણને ભગવાન, હા વિષ્ણુ ભગવાનમાંથી બધા અવતાર કરે છે એ વસ્તુ સાચી છે કે હા એ અવતાર બધા થાય છે. તમે ભાગવતમ વાંચો તો એમાં આવશે, પણ ભાગવતમમાં જ શ્લોક આવે છે કે એતે ચ અંશ કલા પુંસમ કૃષ્ણસ્તુ ભગવાન સ્વયં. જે બધા અવતાર છે એ બધા અવતાર તો બરાબર છે, બરાબર. એ બધા અવતાર છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના કાં તો અંશ છે કાં તો એની કલા છે કાં તો એના વિસ્તાર છે. બાકી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે એ સ્વયં ભગવાન છે. અને આપણે તો
ધ્રુવ મહારાજ સતયુગમાં થઈ ગયા હતા, તો સતયુગમાં તો કૃષ્ણ ભગવાન અવતારતો થયો, તો પણ નારદ ભગવાને એમને કયો મંત્ર આપ્યો હતો? ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. વાસુદેવાય એટલે વસુદેવ પુત્ર. તો એનો અર્થ એમ થયો કે વસુદેવ પુત્ર તો સતયુગમાં પણ હતા, ખરેખર દ્વાપર યુગમાં જન્મ લીધો છે. તો આપણે સમજી શકીએ છીએ કે કઈ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે એ આદ્ય પુરુષ છે, અને એ ભગવાનનું શુદ્ધ ભક્તનું આ જોઈ રહ્યા છે. હવે ભગવાન ભગવાન શું કહી રહ્યા છે? પરમેશ્વર બોલ્યા, મેં પસંદ થઈને મારી અંતર શક્તિ દ્વારા તને આ ભૌતિક જગતમાં મારા આ પરમ વિશ્વનું દર્શન કરાવ્યા છે. ભગવાન શું કહે છે? પ્રસન્ન થઈને મેં તને દર્શન કરાવ્યું છે, આની પહેલા કોઈએ જોયું નથી. ભગવાન એમ કહી રહ્યા છે, આ વિરાટ રૂપ આની પહેલા કોઈ જોયું નથી. આવું તેજોમય રૂપ, કેવું દેદીપ્યમાન, કોઈએ આવું અનંત કે જેનો કોઈ આદિ મધ્ય કે અંત ન હોય, આવું વિશ્વરૂપ કોઈએ ક્યારેય જોયું નથી. ભગવાન પોતે કહી રહ્યા છે આ જોવું દુર્લભ છે, બહુ જ દુર્લભ છે. પ્રભુપાદ છે એ સુદુર્લભની વ્યાખ્યા બહુ સરસ કરે. દુર્લભ હોવું અને સુદુર્લભ હોવું એ બેમાં ખૂબ ફરક છે. દુર્લભ એટલે કે હા અઘરું, પણ સુદુર્લભ એટલે બહુ જ અઘરું ભગવાનનું રૂપ જોવું. અને એ ભગવાન કે છે બતાવે છે અર્જુનજી, હે ગુરુ શ્રેષ્ઠ, તારાથી ગુરુ આ રૂપને કોઈએ જોયું નથી, અને આ ભૌતિક જગતમાં મારા આ રૂપ દર્શન ન તો વેદાધ્યનથી, કે ન તો યજ્ઞ કરવાથી, ન તો દાનથી, ન તો સત્કર્મ કરવાથી, ન તો તપ કરવાથી. આપણે આવો શ્લોક 8મા અધ્યાયમાં આવી ગયું, યાદ છે? આ રૂપ ભગવાન કહે છે કે ન તો વેદ, યજ્ઞ, દાન કે તપ. શ્લોક યાદ આવે છે? 8મા અધ્યાયનો છેલ્લો શ્લોક, વેદે સુયજ્ઞે સુતપસ્સુ ચૈવ દાને સુયજ્ઞ પુણ્ય ફલમ પ્રદિષ્ટમ. છે શ્લોક આવો. એમાં પણ ભગવાન કહે છે ને કે મને ન તો વેદ, ન તો દાન, ન તો તપ, ન તો યજ્ઞ કરવાથી પ્રાપ્ત થાય છે, ફક્ત ને ફક્ત કેવી રીતે? ભગવાનના ભક્તો પ્રાપ્ત કરી શકે. આજે પણ આપણે સત્કર્મ કરવાથી મળે છે. હા, ભગવાનની ભક્તિ કરવાથી, અનન્ય ભક્તિ કરવાથી મળે છે. બાકી ભગવાનનું આ રૂપ ભગવાન કહે છે મળતું નથી. અને અહીંયા ભગવાન કહે છે તું હવે મારું આ રૂપ જોઈને બહુ જ તકલીફ પડે છે ને તને, તો કઈ વાંધો નહીં, હવે આ રૂપ છે એને હું સમાપ્ત કરું છું, બરાબર? અને હવે તને ગમતા મારા રૂપ દર્શન કરાવું છું. અર્જુનજીને કયું રૂપ ગમે છે? અર્જુનજીને ભગવાનનું ભગવાન કહે છે કે હવે હું તને તારું એ રૂપ બતાવું છું. અને હવે સંજયજી કહી રહ્યા છે, સંજય યુવાચ, સંજયજી ધૃતરાષ્ટ્રને કહે છે કે અર્જુનને આવું કીધું ભગવાને, અને પછી પેલા ચતુર્ભુજ રૂપ બતાવ્યું, પછી દ્વિભુજ રૂપ બતાવ્યું. હવે ધૃતરાષ્ટ્રના તો હાજા ગગડી જાય ને કે શ્રી કૃષ્ણ જેને તમે માયાવી કહો છો, બરાબર, એને એનું નારાયણ રૂપ બતાવ્યું. કારણ કે જ્યારે સભાની અંદર દુર્યોધને જ્યારે છેલ્લે ભગવાન જ્યારે આપણે કહેવાય ને સમાધાન કરવા જાય છે ને, ત્યારે ભગવાન કહે છે ને, દુર્યોધનને સમજાવે છે કે તું 50% જમીન આપી દે, તો કે ના. પછી કે 5 ગામ આપી દે, તો કે ના. પછી કે 100ની અણી જેટલી જમીન નહીં આપું, દુર્યોધન કહે છે. અને પછી ભગવાન ગરમ થાય છે ને, તો અર્જુનજી શું કહે છે, દુર્યોધન શું કહે છે કે ચલો આને પકડી લો આને. તો ભગવાન ત્યારે એમનું રૂપ મિની રૂપ બતાવે છે, રૂપ બતાવે છે એ વખતે. તો એ વખતે શું થાય છે તો પછી તમે જો તમારી પાસે મહાભારત આવી ગયું હોય તો એની અંદર એવું બતાવવામાં આવે છે કે એ મિની રૂપ બતાવે છે ને, તો એ લોકોને શું થાય છે કે દુર્યોધન લોકોને કે આ માયાવી, તો એ માયાવી એટલે શું તમને કદાચ ખબર હશે કે ધ્રુવ મહારાજનું યુદ્ધ થયું હતું યક્ષ સાથે. તો યારે યક્ષ છે એ બધા યક્ષો શું કરે છે કે માયાવી શક્તિ હતી એમની પાસે, કે ભ્રમ ઉત્પન્ન કરે. માયાવી શક્તિ એટલે કેવું કે જે ખરેખર ન હોય પણ એવો ભ્રમ ઉત્પન્ન કરે. એટલે દુર્યોધનને લોકો શું થાય છે કે આ ભગવાન છે ને એ માયાવી છે. એ તો દુર્યોધન તો ભગવાનને માયાવી જ કહેતા હતા. તો એ વખતે એ લોકો એવું સમજતા હતા કે આ ભગવાન છે ને એ ભગવાન, એ લોકો તો ભગવાનને ભગવાન માનતા જ નહોતા. ને ધૃતરાષ્ટ્રને તો સંજયજી હવે કહી રહ્યા છે કે આ છે એ નારાયણ છે, છતાં પણ ધૃતરાષ્ટ્ર માનવા તૈયાર નથી. અને અહીંયા જયારે કે છે કે હા અર્જુનજીને ભગવાન પોતે સ્વયં ચતુર્ભુજ બતાવ્યું, તો એ વખતે ધૃતરાષ્ટ્ર થોડુંક આમ હાજા તો ગગડે છે, પણ હજી સ્વીકારતા નથી. અને પછી ભગવાન છે દ્વિભુજ રૂપ બતાવીને અર્જુનનું ધૈર્ય વધારે છે. તો આની ઉપરથી આપણને ખબર પડે કે ભગવાનનું જે મૂળ સ્વરૂપ છે, અને એ સ્વરૂપ છે કયું છે? દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર રૂપ, એવું અહીંયા ભગવાન કહે છે. તો જ્યારે અર્જુનને ભગવાને પોતાનું મૂળ રૂપ બતાવ્યું,
કયું? મનુષ્ય સમાન. અહીંયા મનુષ્ય રૂપ નથી કીધું, શું કીધું છે? મનુષ્ય સમાન રૂપ. દ્રષ્ટે ઇદમ માનુષમ રૂપમ, મનુષ્ય જેવું રૂપ. ભગવાનનું દર્શન કર્યું ને ત્યારે એ સ્વચ્છ ચિત્ર થાય છે. એટલે મનુષ્ય એટલે કેવું મનુષ્ય? ભાગવતમની અંદર પછી દરેક શાસ્ત્રમાં ભગવાનને જયારે ભગવાન અવતારે છે તમે કપટ મનુષ્ય કહે છે. મનુષ્ય જેવું ખરું પણ કપટ મનુષ્ય. આપણને એવું લાગે કે ભગવાન મનુષ્ય સ્વરૂપ છે પણ ખરેખર નથી. કુંતી મહારાણી એના શ્લોકમાં સ્તુતિ કરે છે ને, એમાં બીજો શ્લોક 20 શ્લોકમાં જેમ કે છે, માયા જવનિકા છન્નમ પ્રજ્ઞા અતોક્તદમ અવ્યયમ ન લક્ષ્યસે મૂઢ દશા નટો નાટ્ય ધરો યથા. તો કે કુંતી મહારાણી શું કહે છે કે ભગવાન તમે એવું નાટક કરો છો, બરાબર, કે કોઈને ખબર ન પડે કે તમે કોણ છો. તમે એવું નાટક કરી બતાવો છો. તો ભગવાનને એટલે કપટ મનુષ્ય કહે છે. લાગે આપણને મનુષ્ય પણ ખરેખર ભગવાન મનુષ્ય નથી. એમનો દિવ્ય દેહ છે એ આપણા જેવા નથી. તો અહીંયા અર્જુનજી ભગવાનને કહે છે તમારું એ રૂપ જોઈને હવે મને શાંતિ થઈ ગઈ. હવે હું પાછો મારી મેઇન જે હતી ગતિ એ પછી થઈ ગઈ છે. અને હવે પાછા ભગવાન કહે છે, શ્રી ભગવાન ઉવાચ સુદર્શમિદમ રૂપમ દ્રષ્ટવાનસી યન્મમ. મારું આ જે રૂપ છે જે તું યન્મમ યત્મમ, આ રૂપ તે જો અત્યારે મારું રૂપ જે જોઈ રહ્યો છું, બરાબર, એ રૂપ સુદૂરદર્શમિદમ, બહુ જ અતિ દુર્લભ છે. જે રૂપ અત્યારે તું જોઈ રહ્યો છું, કયું રૂપ જોઈ રહ્યા છે? ભગવાનના 2 હાથ વાળું, જે 2 હાથ વાળું સ્વરૂપ છે એ અર્જુનજી જોઈ રહ્યા છે. અને એ રૂપ જોવું ભગવાન કહે છે કે દુર્લભ છે. તો આવું કેમ ભગવાન કહે છે? ભગવાન આ રૂપે તો આખા દ્વાપર યુગમાં તો હતા, છતાં પણ ભગવાન એમ કહે છે કે આ રૂપ દર્શન કરવું અતિ દુર્લભ છે. આવું ભગવાન કેમ કહે છે? દ્વાપર યુગમાં ભગવાન આ જ રૂપમાં આવ્યા હતા, છતાં પણ ભગવાન કહે છે કે આ દર્શન કરવું અતિ દુર્લભ છે. દેવો પણ આ રૂપ દર્શન કરવા માટે સદૈવ અવસર શોધતા હોય છે. એમાં શિવજીના દર્શન આપણે 11માં બહુ આપતા હોઈએ છીએ કે શિવજી છે વૃંદાવનમાં, આપણે ખબર છે ગોપેશ્વર મહાદેવ, આશેશ્વર મહાદેવ, કામેશ્વર મહાદેવ, એ બધા મહાદેવના જેટલા બધી કથા છે એ બધી કથામાં શિવજી છે ભગવાનના દર્શન કરવા માટે વારંવાર જાય છે. તો દેવો પણ અવસર શોધે છે. તો અહીંયા ભગવાન એમ કે છે કે મારું દર્શન તો દુર્લભ છે, સુદર્શન વિદમ કે છે. અને ભગવાન તો દ્વાપર યુગમાં તો આવ્યા હતા, તો શું સમજવાનું આની અંદર? દુર્લભ છે દર્શન કરવું તો. ચલો પછી જવાબ લેશે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. બોલો બોલો. દરેક દ્વાપર યુગમાં કૃષ્ણ ભગવાન નથી આવતા એવું છે? હા, પણ હમણાં તો આવી એટલા ગયા, માટે અત્યારે તો આવી ગયા, અત્યારે તો આવી હા, ગયા. એટલે અત્યારે તો આવી ગયા હા, પણ અત્યારે આવી ગયા. દરેકમાં નથી આવતા એટલે હા કીધું એમ હા કહું છું. હા, અત્યારે હતા, હું એમ કહું છું દ્વાપર યુગમાં ભગવાન હતા ને, તો પણ ભગવાને કેમ એવું કીધું કે દુર્લભ છે દર્શન કરવું? યસ વિજય પ્રભુજી. પાછા ભગવાન કે છે કે તપ કારણ કરવાથી કે બધા જાણતા નથી ને કે કૃષ્ણ ભગવાન છે. હા યસ પ્રભુજી, કે ભગવાન એટલે તો કહે છે કે અત્યારે ભગવાન આવીને ઉભા રહે ને આપણી સામે, આપણે ભગવાન ઓળખી ના શકીએ આપણે, કારણ કે દ્રષ્ટિ નથી આપણી એ દ્રષ્ટિ નથી. ભગવાન તો કણે કણમાં છે, આપણે ભગવાન શોધવા જવાની જરૂર જ નથી. આપણે તો કહે છે કે ભગવાન આપણા હૃદયમાં છે, આપણે ક્યાં શોધવાના છે? પણ હજી આપણી એ દ્રષ્ટિ નથી. એવી રીતે દિવ્ય દ્રષ્ટિ નથી. હા, એ દિવ્ય દિવ્ય દ્રષ્ટિ નથી કે કોઈ પણ દ્રષ્ટિ જ નથી આપણી. એ દ્વાપર યુગમાં પણ ભગવાન હતા પણ કોઈની દ્રષ્ટિ નહોતી. જયારે મિનિરું બતાવ્યું ભગવાને સભામાં, તો ભીષ્મ પિતામહે તો ભગવાને જોયા, વિરાટ ભગવાન ભીષ્મ પિતામહે જોયું, દ્રોણે તો જોયું, કૃષ્ણ પણ જોયું, દ્રોણે જોયું. હા, પણ બીજા લોકો નથી જોઈ શકતા, એટલે એ દ્રષ્ટિ નથી હોતી ને. એના માટે શકુની દુર્યોધન બધા અંજાઈ ગયા. યસ, આપણે બધાને આ દ્રષ્ટિ જોશે આપણે, અને એ દ્રષ્ટિ માટે આપણે બસ આપણે ભગવાનની ભક્તિ અને ભગવાનના ભક્તોની કૃપા. ભાગવતમના અંદર 12મા સ્કંદની અંદર 7મા સ્કંદમાં 2 સરસ શ્લોક આવે છે કે ભગવાનની કૃપા ભગવાનના ભક્તોની કૃપા થકી જ મળે છે. અને એટલે આપણે તો પ્રયત્ન કરીએ કે એવા ભગવાનના ભક્તો હોય એની દ્રષ્ટિ આપણી પર પડે. ભગવાનના ભક્તોની દ્રષ્ટિ આપણી પર પડશે ને તો ભગવાનની દ્રષ્ટિ આપણી ઉપર પડશે, અને આપણી દ્રષ્ટિ છે એ ભગવાન ઉપર પડશે ને આપણને ભગવાન દેખાશે. તો ભગવાન પાછા કહે છે કે મારું આ જે રૂપ છે, દર્શન છે, કોઈ પણ દ્વારા મળતું નથી. કઠોર તપ કરવાથી નહીં, દાનથી નહીં, પૂજાથી નહીં, કોઈ પણ દ્વારા નહીં. મારા કોઈ ઉપાય કરી લો પણ તમે મને જોઈ શકતા નથી. અને આ શ્લોકમાં ભગવાન સમજાવે છે
કે ભક્ત્યાત્વ અનન્ય શક્ય અહમ એમ વિદો અર્જુન જ્ઞાતુમ દષ્ટમ ચ તત્વેન પ્રવેષ્ટુમ ચ પરંતપ. મને ફક્ત અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ જાણી શકાય છે. મૂળ રૂપમાં ભગવાનને જાણવા હોય તો આપણે ફક્ત ને ફક્ત ભક્તિ દ્વારા, બાકી અનન્ય કોઈ ભક્તિ. રસ્તો નથી, કોઈ રસ્તો નથી, કોઈ રસ્તો નથી. ભગવાન છેલ્લે કન્ક્લુઝન બધામાં આ જ આપે છે. અને તો જ આપણે ભગવાનને ભગવાન તરીકે જાણવા, આપણને ખબર છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે, છતાં પણ આપણે ભગવાનને જાણતા ખબર છે કે ભગવાન છે, પણ હજી ભગવાનને જાણવાની આપણા પાસે કોઈ લાયકાત નથી. અને એના માટે શું કરવું પડશે તો કે મત કર્મ, ભગવાન સમજાવે છે, મત કર્મ કૃત મત પરમો મદ ભક્ત અને સંગ વર્જિત. અને આ શ્લોક છે ને, આ એક શ્લોકના આ મત કર્મ ઉપર, મત પરમ ઉપર, મત ભક્ત અને સંગ વર્જિત ઉપર આપણે L5માં એક કલાક લેતા હોઈએ છીએ. એટલો બધો શ્લોક મહત્વનો છે કે કરવાનું છે શું? અન્યને ભક્તિ તો કરવાની છે, પણ એ તો આપણે કરી શકતા નથી. તો શું કરવાનું છે? આપણે અન્યને ભક્તિ નથી કરી શકતા, તો આપણે શું કરવાનું છે? તો કે સકામ કર્મ અને માનસિક સંશક્તિ થઈ. સકામ કર્મ, નિષ્કામ કર્મ અને અકર્મ આપણે સમજી ગયા છે. તો કયું કરવાનું છે? આપણે અકર્મ કરવાનું છે. અને આપણી કોઈ વિચાર, આપણા જે પોતાના વિચારથી આપણે દૂર રહેવાનું છે. ફક્ત ને ફક્ત ભગવાન માટે કર્મ કરવાનું છે. અને એ કર્મ એટલે કે પ્યોર ડિવોશનલ સર્વિસ. ભક્તિની સેવા નહીં કરીએ ત્યાં સુધી ક્યારેય ભગવાન પ્રત્યે આપણો જે રસ્તો છે એ રસ્તો ક્યારેય આગળ વધતો નથી. એટલે આપણે સૌથી પહેલા તો આપણે ભક્તિમય સેવા જ કરવી પડશે. એના વગર બીજો કોઈ રસ્તો નથી. અને ભગવાન કહે છે મારા માટે કર્મ કરે છે, મને પરમ ધ્યેય માને છે, અને જે જીવ માત્ર પ્રત્યે મૈત્રી ભાવ રાખે છે તે જ મને પામે છે. એટલે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરતા પહેલા, ભગવાનની ભક્તિ કરતા પહેલા જીવ માત્ર પ્રત્યે આપણે મૈત્રી, એટલે તો આપણે જીવ માત્ર પ્રત્યે દયા ભાવ, કરુણા બધું રાખવું પડશે. તો જ આપણે ભગવાનને આગળ પામી શકાશું. એટલે ભગવાને પાછળથી રસ્તો બતાવ્યો. પેલા કીધું અનન્ય ભક્તિ કર. અનન્ય ભક્તિ ક્યારે કરી શકશું? જયારે આપણે પ્યોર ભગવાનની સેવા કરશું. અને એ સેવા પણ આપણે ક્યારે કરી શકીશું? કે દરેક જીવ પ્રત્યે મૈત્રી ભાવ રાખ, ત્યારે આપણે ભગવાનની અનન્ય ભક્તિ કરી શકીશું. આપ સૌ ભગવાન વાંચા કરો કૃપા છે પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ શ્રીમદ ભગવદ્ગીતા ભાગવતમ ચૈતન્યચેતામૃતમ જય. સદગુરુદેવ જય. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, હરે રામ હરે રામ, રામ રામ હરે હરે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ માતાજી, દંડવત પ્રણામ. આપણે માળા કરી લેશું માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ માતાજી, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ માતાજી.